Qozon сөйлей. Xayrli kun, hurmatli radio tinglovchilar. 15 soat 10 minut. Adabiyotimiz sahifalaridan degan sikldan navbatdagi topshiruvimizni boshlaymiz. Tatar adabiyotida zamonida keng tanilib da hozir unutila borgan shaxslar bor. Shularning birisi ul Mug'ayn Sadri Jalaldir. Hurmatli radio tinglovchilar, siz bugun aning ataqlı Dim bo'yinda degan asarini tinglarsiz. Durusragi aning birinchi ulushini eshittirsiz. Ammo aldan biz bu o'zinchalikli adibning g'ibratli turmush yo'li, fojiali yozmishi turida tag'in bir topqir eskartib, sizning e'tiborga yozuvchi Muhammad Mahdiyevning Bir baxting bo'lmasa degan chig'ishini taqdim etarga bo'ldik. Chig'ish magnitofon tasmasini 1990 yıllar başında yazıp alıngan. Sadri Jalal Tatar yazıcılar arasında en bəxitsiz yazmışlı kişilərinin birisi. Bəxitsizlik onun tuğundan, biyografiyasindən başlana. Ol Mulla ailəsində dünyaya kilə, Apas avulunda, Patşa armiyasında praporщик bola. Ana şunday biyografiya bilan yazıcı ismin ko'tarib, Oktyabr vuruluşunun bu yağına шығып, vulgar sotsiologlar arasında yaşap qaralisin. Matbuat bitlərini bek ko'p aqtargan, irangan kishi olarak men bilan yazuvchi Sadri Jalal o'z umrida 2 topqirgina tanqidda jilsiz eshitgan. Tanqidlaw izu uchun eng joyli obyekt bo'lgan ul. 60-yillarning boshida men uning biografiyasini yazar uchun G'aliyaskar Kamal uramında kvartirasına barib, bala afatlardan isan qolgan oila a'zolarini izlab topgan ham biografiyasini tuzib kandidatlik dissertatsiyamni üsteme etib bergan edim. Mina hozir shuni qavat qarab o'tiram. Shul o'qishda Sadri Jalalning biografiyasini marhum Yaqub og'a Agishevda yozgan ekan. Demak, o'quvchilarim bilan tanish. Shunga ko'ra, bu shi'rishimda men Sadri Jalalning biografiyasini bek qisqagina to'xtalirga bo'ldim. U tanqidchi Jamol Validiyning yaqin tug'ani, uning familiyasi da Validov, u adabiyotdagi Sadri Jalal bo'lib yuri. Ağası Jamal Validi onu Əgirci yağındağı danlıqlı İjbubi mədrəsəsinə urnaştıra. Özü də şunda oxuy. İjbubi hər tatar balasının gözünü açıb çıxara. İjbubini tamamlagan yigitlər boş bulmaz. Həm şundan da şulay. Bəxitsiz Sadri ağayının ailə a'zalары 1962 yılda mənə söyləyənlərinə qaraganda bulacaq yazıcının ətisi bilən iki arada konflikt çıxqan. Turmuş yolunu saylov meselesinde indi. Ko'shish zamanında ota bilan bola arasında ko'pgina bahs chiqmay. Turgenevning Kirsanov, Bazarovlarning xatirlik, Fatih Amirxonning yoshlar dramasındagi G'aziz Yusuflarni ham Fatih Amirxon, G'ali Rahimlarning o'z yo'llarini saylaganda atilar bilan ikorada bo'lgan keskin siylashuv bahslarni keyin kiribli xatirlik. Sadri ise tağıda qiyuroq tövakkalroq yigit. Kisasida 5 tiyin aqshasi bo'lgan holda bir ulovchiga o'tirib ul avulidan qochib ketadi. Aqsha qo'yan yönetkendir, paraxutdan paraxutga ko'chib iri turgach Qrimga Yaltıga barib chiqa. Anda bir rus qarshig'ina kvartiraga o'rnashib yollanib ishli. Aqsha yönete. O'zligidan ruschaga irana, rus klassиксын bek niq o'qiy. Bular barsida әлеге Ушитский школга kirgancha, ул Ушитский школга kirib o'qiy. Mana bu materiallar barsida Dim bo'yinda asarida voqealar Qrimga ko'chirilib berilgan. Asarning negizida shaxsiy momentlar yotmaymi? Buni kelajakda tekshirishga kerak. Bu ma'lumotlar istaliklardan yozmish meni shul 60-yillarda Sadri Jalalning tag'in bir tug'ani bilan uchrashtirdi. Vrach Asyapa Valitova edi ul. Men uning rentgen apparatına da bir ikki topqir kirib chiqdim. Bulayda ishrat qoladim, ul meni davoladi da, yunli, adabli, tarbiyali bir opa edi. Sadri Jalal turida ondan da silatdim. 1916 yılda Sadri Jalalni harbiy uchilishga olalar. Oktyabr revolyutsiyasının harbiy shura ofitseri sifatida qarshilay. Bu anga kelajakda bek qiymatga tushacak. Ul Stalin degan yovuzning ikki dulqin, birinchisi 30-yillar boshi repressiyasine de ilagashak. Ham 37-yilgisi so'nggisi bo'lacak. Praporщик Sadri Jalal 1917-yilning jayında Qozonda Qurultay gazetasi xabar etadi. Sharif Husaynov degan bir kishini mitingda xotin-qiz huquqini yoqlab siylagani uchun bir turkum tatarlar qiynay. Ani praporщик Sadri Jalal qutqarib qola. Tigi xuliganlar bilan kurashgan mullani ruh etib kelib kira, deb yozilgan gazetada. 1918-yilda ul Sovet Mag'arib sistemasida ishlay boshlaydi. Qozondagi o'qituvchilar kursuna yetakchi bo'la, Arsha kantonuna Mag'arib ishlari bo'yicha instruktor etib jibariladi. Shunda o'zida o'qita. 1919-yildan boshlab Sadri Jalal jurnalist. Ул Труд и хозяйство, bizning yo'l jurnallarining javobli sekretari, Shoyanning Tatariston xabarlari, Qizil armiya gazetlarining aktiv xabarchisi.
Аның псевдонимнары да билгеле. Ул Тимер ага баласы, Әфләтун, С.Ж. һәм башкалар. Садри Җәләлнең Безнең ел журналында эшләгәненә ул заманда бары тик Газим Мансуров кына уңай бәя бирә. Ул булай дип яза: ул вакыттагы авыр шартлар эчендә журналга күп көч куючы, эшләүче журналның беренче секретары Садри Җәләл булды. Аның бу хезмәте әлбәттә истән чыгарылмаска тиеш дип язды Газим Мансуров. 1927-31 елларда Садри Җәләл Казандагы Көнчыгыш педагогия институты каршындагы татар раффагында һәм татар художество техникумда татар теле һәм әдәбияты укыта. Ул 31 елда кулга алына, төрмәдә сукрая, иреккә чыккач, беренче дулкында әле шулай иреккә дә чыгарып алалар. Халыклар атасы Сталин карт мәчене бик хәтерләтә. Күргәнегез бармы? Карт мәче үзенең корбанын чәйнәп сытмый, иреккә җибәргән була да яңадан тотып ала. Әнә шулай Садри Җәләл сукырлар артелендә эшли, иреккә чыгып эшли. Ялгышмасам, ул итек ремонтлау белән шөгыльләнгән. Аннан соң Горький урамындагы травматология һәм ортопедия шифаханәсендә массажист булып та эшләп тамак туйдырган. 1937 елда иректәге корбанны ОГПУ НКВД яңадан карт мәче тырнагына алып тапшыра. Дим буенда дигән искиткеч бер әсәрнең авторы, канга, җанга сусаган Сталин палачларының күңеленә зур канәгатьлек хисе биреп 43 елның августында Пләтән төрмәсендә үлә. Камерада ул Галимҗан Ибраһимов белән очраша. Тагын берсе Казандагы татар-башкорт хәрби мәктәбенең элеккеге комиссары Илья Владимирович Дубинский. Шулай ук 2 тапкыр кулга алынган, тик ул 30 елгысына түгел, 37-гә һәм 3-нче дулкынга 48-гә туры килгән. 1988 елның апрелендә Илья Владимирович Дубинскийга 90 яшь тулды, ләкин мин аңа Садри Җәләл Галимҗан Ибраһимовның соңгы көннәр турында сорашып хат язарга кыймадым. Үзәк матбугатта аның инде укый да, яза да алмау, караватта ятуын хәбәр иткәннәр иде. Сүзбезнең башында әдәби тәнкыйтьтә Садри Җәләл җылы сүзләр ишетмәде дигән фикер әйтелгән иде. 20-нчы еллар әдәбиятта идеологиядә рәхимсезлек, имансызлык еллары. Кайбер кешеләр үзләренең биографияләрендәге гаепләрне, тырнаклар эчендә әйтик, кулак, сәүдәгәр, мулла малае булуны, әнә шул гаепләрне юар өчен үзләре үк шундый биографияле кешеләргә каршы көрәш ачалар. Дөрес, тиешле эшне эшләгәч, аларның үзләрен дә җыеп алалар. Берәүләр Фатих Кәрими, Газиз Губайдуллин, Гали Рәхим, Галимҗан Шәрәф, Җамал Вәриди дәшмиләр. Язмыш алдына үзләренең гаепсез гәүдәләрен сүзсез китереп бастыралар. Садри Җәләл шулар белән. Аны гел каһәрлиләр. 1914 елда язылган Дим буенда повестын вульгар социологизм елларында нык тәнкыйть итәләр. Вульгар социолог Сәгыйть Муртазин бу әсәрне үләргә йөз тоткан дворяннар әдәбияты дип атады. Яңалык журналының 30 елгы 6 санында. Бу шаукым шулкадәр көчле була ки, әле язгы җылылык елларында да нинди акыллы әдәбият белгече Якуб ага Агишев сайланма әсәрләргә сүз башында булай дип яза. Татар морзалары тормышыннан алынып язылган, буржуаз милләтчелек романтикасы белән сугарылган бу әсәр хаклы рәвештә демократик әдәбият вәкилләренең кискен тәнкыйтенә очрады. Уйлыйм ки, Якуб ага ул сүзләрне әйтмәгән булса, 64 елгы идеология, цензура партаппарат вәкилләре Садри Җәләлнең бу китабын бөтенләй чыгармаган булырлар иде. Күрәсең, Якуб ага китапны дөньяга чыгару өчен шушы сүзләрне язарга мәҗбүр булган. Без татарлар язучы шәхсен изүдә, сытуда 20-30 елларда гел Мәскәүнең үзеннән дә уздырып яшәябез. 1922 ел ачлык фаҗигасы вакытында татар язучылары гонорарын ачлар файдасына күчереп, Ярдәм исемендә 2 мәҗмуга чыгаралар. Кем нәрсә белән катнашалар, рәхим итегез, ачларга ярдәм генә кирәк. Садри Җәләл моның икесендә дә катнаша. Бары бер журналист исемле хикәяләр белән катнаша. Менә шуларга бәя. Сәлах Атнагулов бу мәҗмугаларда чыккан әсәрләрне 3 агымга: буржуаз, крестьян әдәбият һәм эшчеләр әдәбиятына бүлә. Садри Җәләл буржуазный агымга кертелә. Булай бүлү ди Сәлах Атнагулов бәлки хата булып чыгар, ләкин бу күренеш сыңар күзле сукырларга да күренерлек рәвештә ярылып ята. Ярдәм мәҗмугаларына кергән Газиз Губайдуллин, Мөхәммәд Гали, Садри Җәләл әсәрләреннән революциясе килми дип бәяли Галимҗан Нигъмәти. Пролетариат темасына язмаган әдипләргә 20-нчы еллар уртасында рус әдәби тәнкыйте әле һөҗүм итми. Осинский дигән тәнкыйтьче Правда газетасында булай дип яза: Пролетариатка турыдан-туры каршы килмәгәннәрне яңадан тәрбияләгез, яңадан эшләгез. Аларны тормыш үзе дә тәрбияләр, сез дә тәрбияләгез, курыкмагыз, тайшанмагыз, сабыр булыгыз.
Маңгайларына имән күсәк белән бирмәгез, иптәшлек күзе белән карагыз. Мәкаләне укып чыккан журналист Гыйлемдар Байымбетов исә дулый. Осинский киңәше белән дисез Әмирханнарны, Рәмиләрне яңадан эшләп пролетариат әдәбият тудырып карагыз инде. Һәм Байымбетов элеккеге әдәби кешеләргә миһербанлы булуны гаепләп чыга. Садри Җәләл Шаян журнал ачылу белән анда иң актив авторларның берсенә әйләнә. Шаянда басылган хикәя филитоннары аның сәнгать ягыннан әллә ни югары дәрәҗәдә түгел, ләкин ул актив, яңа чорга үзеннән әдәби өлеш кертә. Әмма әдәбиятта вульгар социологизм гөрләп чәчәк ата бу вакытта. ВКПБның Татарстан өлкә комитеты секретаре Разумов татар зыялыларын шулай ук 3 төркемгә бүлеп матбугатта чыгыш ясый. Беренче төркемгә ул Коммунистлар партиясе белән кулга-кул тотынышып, партия сәясәтенә маслан тыгыз туплау өчен көрәшүчеләрне кертә. Бу төркем ди ул иң мәдәни һәм алдан күрүче төркем. Мондый беренче сортлы төркемгә ул Габдрахман Сәгъдине кертә. Моннан 2 көн элек кенә 22 июньдә Габдрахман Сәгъдинең Кызыл Татарстан газетасында мәдәни революция алдында советчы кумышларның бурычлар дигән мәкаләсе чыккан була. Танылган тәнкыйтьче бу мәкаләсендә язучыларны шулай ук төркемнәргә бүлә һәм Садри Җәләлнең Шаянда эшләвен буржуазиянең безнең эшкә тыгылуы дип бәяли. Көрәш кыза бара. Көрәш дигәнебез элеккеге әдәби мираска Октябрь борылышына кадәр үк язучы исемен алган шәхесләргә каршы. 1929 елның 21 октябрендә ВКПБның Татарстан өлкә комитеты бюросының утырышында татар язучыларының мәгълүм сәяхәте турында отчет тыңлана. Бюро карарында татар әдәбиятында марксистик тәнкыйтьнең йомшак булуы, Тукай дәрдемән әсәрләрен басканда бу мираска марксистик аңлатмалар җитәрлек булмау өчен басым ясап әйтелә. Пролетар язучыларның Россия ассоциациясенең 1928 елгы 2 пленумында вульгар социологизмга яшел ут ача. Пленум октябрь борылышыннан соң иҗат кешеләрен 2 төркемгә бүлә. А. Кайбер вакыт буржуа язучылары революциягә кушылып, шул революциянең максатларын үзләштерергә һәм шуны үзләренең иҗатларында чагылдырырга омтылдылар. Б. Буржуазия белән бик нык бәйләнгән икенче бер төркем язучылар үзләренең иске карашларыннан аерыла алмыйча баррикаданың теге ягында. СССРның тышкы һәм ичке эмигрантлары хәлендә калып, буларның күбесе иҗат эшеннән бөтенләй киттеләр һәм бик аз өлеше аңны дәвам иттерәләр. Татар пролетариат әдәбиятының бик борылыш башланды дигән мәкаләсендә Кави Нәҗми бу 2 төркемнең исемлеген дә бирә. А төркеменә ул Галимҗан Ибраһимов, Фатих Сайфи Казанлы, Шәриф Камал, Мөхәммәд Гали, Кәрим Тинчуриннарны, Б төркеменә Гаяз Исхакый, Фатих Әмирхан, Дәрдемән, Сәгыйть Рәмиев, Нәҗип Тумауи, Нәкый Сәмбәт, Садри Җәләл һәм Төхфәт Чинәкәйләрне кертә. Садри Җәләл һәм аның кебекләрнең соңгы көннәре якынлаша. Садри Җәләлнең яңа җәмгыять укучылары өчен яңа рухта язган хикәяләре дә, китаплары да, Кызыл армиягә дан җырлауы да, Пур каршындагы шәрык бүлеге органы булган, бер генә сан чыгып калган Кызыл дәфтәр журналында катнашуы да, әдәби тәнкыйтьтә, публицистикада, җыелышларда актив катнашуы да, Кызыл армияне мактаган ясалма хикәяләр дә ярдәм итми. Һәлакәт якынлаша. Соңгы ударны аңа журналист, үзен язучы шагыйрь дип тә әйткән Закир Гали ясый. Язучыларны тазарту җыелышыннан хисап биреп, Садри Җәләл турында җыелышта нәрсә әйткәннәрен ул матбугатта хәбәр итә. Аңа ди ул булай әйттеләр язучы иптәшләр. Син агайны революция белән һаман әле сугарылып җитә алмагансың. Син үз каләмеңне актив совет хезмәтчесе иттерә алмыйсың. Син әле лагерның кайсы ягында торуыңны әйткәнең юк. Безгә сине лагерның теге ягындарак торасың түгел микән диделәр. Закир Гали бәлки үзе зур талант иясе булгандыр. Яңа совет әдәбиятының әйдәп баручы кешеләреннән саналгандыр. Хәер, бер генә әдиптә тәнкыйтьче публицист бәясенә мохтаҗ түгел. Әдипнең урынын язган әсәре генә билгели. Аңа шул гына судья, шул гына шаһид һәм шул гына гаепләүче прокурор. Закир Галинең "Без пионер" дигән шигыре бар, кызыклы гына. Менә шуннан өзек. Ата-ана, пролетарлар, пролетардан туган без пионер яшьләр. Укыйбыз да, уйныйбыз да, тәнгә спорт, мигә гыйлем тиеп, октябрьдан чыгып үсәбез. 10 яшендә бездә смычка, 14тән комсомолец, тагын үскәч инде коммунист. Бездә милләт тә юк, дин дә юк, интернационал. Балта менә кемнәр кулында. Алдарак Садри Җәләл әдәби тәнкыйтьтә 2 кенә тапкыр җылы сүз ишеткән дигән идек. Аны репрессиядән коткарып кала алмасалар да ул сүзләр бик әһәмиятле, чөнки аларның берсен Галимҗан Ибраһимов, икенчесен Гадел Хутуй әйткән. Галимҗан Ибраһимов белән Садри Җәләл арасында әдәби тәнкыйтьтә карамәче йөгереп уза. Бу хәл 1922 елда Садри Җәләлнең 2 тәнкыйть мәкаләсе аркасында була.
Беренчесендә Садри Җәләл 20нчы еллар әдәбиятына бәя биргәндә Галимҗан Ибраһимовның Безнең көннәр романына һәм Ярдәм мәҗмугасында урнаштырылган Кызыл чәчәкләрдән үзегенә тукталып, бу әсәрләрдә авторның эротика белән мавыгуын тәнкыйтьли, мисаллар китерә. Монда тәнкыйтьчене тенденциозлыкта гаепләп булмый, чөнки шул ук мәкаләсендә ул Ибраһимовның Ярдәмгә урнаштырылган вакытсыз һәлак булды дигән мәкаләсенә, ул Шәйхзадә Бабишка багышланган мәкалә, Садри Җәләл әнә шул мәкаләгә искиткеч зур бәя бирә. Самими җәмәгать эшчеләребезне тәкъдир итүдә, Тукай, Карый ишезатларыбызның сәяси, иҗтимагый һәм әдәби эшләренә кыйммәт бирүдә Галимҗан иптәшнең мәкаләсендәге тоны үрнәк булып торырлык дип яза Садри Җәләл. Ләкин алга таба Садри Җәләл кискенләшә. Матбугат дөньясында дигән мәкаләсендә ул Ярдәм мәҗмугасының икенче кисәге турында сүз йөртеп, Галимҗан Ибраһимовның Фатих Амирханның тәгъзия хикәясенә биргән искәрмәсен бик нык тәнкыйть итә. Аның үз адресына тәнкыйть күтәрмәвен күрсәтә. Шунда ул Галимҗан Ибраһимовның Яңа кешеләр драмасын әдәбияттан сызып ташлый. Ул былай дип яза: Галимҗан Ибраһимов та революционный нәрсә язам дип, яңа кешеләр кебек ясалма, уйдырма нәрсәләр бирә. Шунысы кызык, Садри Җәләлнең алда телгә алынган беренче мәкаләсе белән Галимҗан Ибраһимовның Татар әдәбияты дигән мәкаләсе редакциягә бер үк вакытта килеп кергән. Галимҗан Ибраһимовның Садри Җәләл мәкаләсе чыккан көннең икенчесендә басыла. Октябрь бурылышыннан соңгы әдәбиятка бәя биреп, Ибраһимов язучыларны шулай ук төркемли. Аның төркемләвендә исә Садри Җәләлнең урыны өметле генә. Мөхәммәд Гали, Садри Җәләл кебекләр ачыктан-ачык коммунизм байрагын күтәрмәсәләр дә ди ул, бөтен яклары белән ачыктан-ачык иҗтимагый революция рухына төштеләр. Садри Җәләлгә Гадел Кутуйның бәясе исә соңрак. Сүнгән футуризмның яңа тамырларын излим дип яза ул 1927 елда. Татар әсәрләрен укып ачынудан, кызганудан башка кашымны да селкетмим. Дөрес, бу әсәрләр арасында акчарлыклар, табигать балалары, мөгаллим, дин буенда адәмләр һәм сүнгән йолдызлар кебек иштән көлдергән, иштән елаткан һәм тирән уйлатканнар бар. Ләкин булар тик бөртекләр генә дип ул дин буенда әсәренә бик югары бәя бирә. Затлы мирзалар нәселеннән булган яшьләрнең саф мәхәббәте, романтик геройларның хәрәкәте турындагы искиткеч лирик әсәр дин буенда әнә шундый катлаулы елларда Гадел Кутуй тарафыннан югары бәя ала. Һәм шуннан ары җылы сүз юк та шикелле. Борынгы Рим юриспруденциясендә һәр кемгә үзенеке дигән бер гыйбарә бик модада булган. Моны Германия нацистлары да бик яраткан. Бухенвальд капкасына язып та куйганнар. Аның «Едем да зайны» диелгән анда. Бухенвальд капкасыннан бу сүзләрне укып 238 мең кеше кергән. Шуның 56 меңе кире чыкмаган инде. Әйе, һәр кемнең үзенеке. Закир Гали дә кып-кызыл интернационалист, 30нчы еллар корбаны, Садри Җәләл дә. Ләкин Садри Җәләл татар әдәбиятына искиткеч зур из калдырган корбан. Үз гомерендә бер кемгә зарар салмаган, авыр сүз әйтмәгән, берәүне дә рәнҗетмәгән шәхес. Лирик язучы, ялкынлы публицист. Тургеневны, Горькийны татарчага тәрҗемә иткән кеше. Сталин режимының итек төзәтүче мастеры. Сталинның үз әтисе дә итек төзәтүче булган бит. Аннан соң таныклы язучы Садри массажист. Аннан Галимҗан Ибраһимов белән төрмә камерасында очрашу. Әйе, борынгы Рим юристлары хаклы. Һәр кемгә үзенеке. Садри аганың гаилә архивында ни бары бер истәлек калган иде мин өйрәнгән елларда. Шагыйрь Хади Такташның рәсеме. Рәсемнең артына Такташ булай язган: Мине һәр вакыт сүгүче, юк бар нәрсәләр өчен эт итеп ташлаучы Садри абый Вәлитовка аңар булган ихтирамым вә үткән көннәрнең яткәре урынына. Такташ 1923 ел 20 февраль, Казан. Садри ага исә Такташ язарындарға булай дип истәп куйган: Бүген ләкин футурист булмаган кеше өчен һич тә 20 февраль булырга мөмкин түгел, 19 февраль. Нинди кешедән үз кулы белән язылган ни бары бер җөмлә калган бу дөньяга. Моның бусы да гыйбрәтле хәл. Сез язучы Мөхәммәд Мәһдиевнең әдип Садри Җәләлгә багышланган «Бер бәхетең булмаса» дигән чыгышын тыңладыгыз. Инде килеп, хәзер сезнең игътибарга Садри Җәләлнең «Дин буенда» дигән әсәренең беренче өлешен тәкъдим итик. Аны Хәлим Җәләй укый.
Әнә күрәсезме? Кояшның җылы нурлары астында ялтырый дим ага. Әнә, аның кырыенда шиксез киң болынлык, аннан еракта түгел таулык. Әнә, еракта тау кашлары беленер-беленмәс кенә булып сузыла. Зәңгәрсу һава аша аның өстендәге кара урман төтенләнеп күренә. Якты суның өстендә вакар белән генә аккошлар йөзеп йөри. Болынлыкта төрле кошлар сайрый. Ара-тирә акчарлакларның ачы тавыш белән кычкырганнары ишетелеп китә. Күк йөзендә каршыга дигән усал кошның җентекләп җирдән үзенә җим карап барганы күренә. Монда һәр нәрсәдән иркенлек, бәхет аңкый. Бу киң болыннарга карау белән күңелгә мондый матурлык, мондый байлык эчендә адәм баласының бәхетсез булуы мөмкин түгелдер дигән уй килә. Әнә тагын еракта дим буена утырган ике мәчетле зур гына авыл. Якынрак барып карасаң, аның бер читендә урман шикелле куе бер бакчалык күренә. Бакча бик күптән утыртылган булса кирәк. Андагы агачлар инде тәмам картайганнар. Бакчага карау белән аңар инде күптәннән бирле адәм кулы орынмаганын белергә була. Аның койрыгы дим буена барып терәлә. Икенче башындагы агачлар арасыннан аслы-өсле зур гына агач өйнең ташланды хәрабәсе күренә. Аның манзарасы гаять күңелсез. Тәрәзәләр такта белән томаланган, түбәсендәге калайлар буяулары күптән уңып, яңгырдан күгәренеп, самавыр морҗасы төсле челтәр булып беткәннәр. Баскычлар янтайган, морҗаларга шәүкәләр, тәрәзә башларына күгәрсеннәр ялаганнар. Ишек алдына йөрүче булмаганга ямь-яшел чирәм үскән. Бөтен җир буш, бөтен нәрсә тын гына нәрсәдер көтә. Төннәрдә монда бигрәк тә тын була. Тик ара-тирә шомлы кош, мәче башлы ябалакның ачы тавышы белән кычкыргалаганы гына ишетелә. Әбиләр кышкы озын төннәрдә орчыкларын эрли-эрли, яннарына түгәрәкләнеп утырган балаларга ул хәрабә турында әллә нинди куркынычлы әкиятләр сөйлиләр. Картлар исә аның яныннан узганда тирән уйга чумган бакчага бер карап алалар да мәгънәле генә әйтеп: "Бишара Мирзаның балаларына бу нигездә рәхәт күрергә язмаган икән инде" диләр. Тагы шуның артыннан ук: "Мал да бар иде, дәүләт тә, булмаса булмый икән инде" диләр. Гомумән, алар бу нигезгә бер тәгъзим, олылау белән карыйлар. Һәм яшьләрдә дә шул тойгыны уяндырырга телиләр булырга кирәк. Урыны чыкканда, ул нигезнең әүвәлге хуҗаларының тормышлары, аларның иткән яхшылыклары, башларыннан үткән вакыйгалары турында бик озын иттереп сөйләргә яраталар. Шундый бер гаиләнең булай эссез-нисез юк булуына алар күп вакыт аптырыйлар. Аның сәбәпләрен төрлечә тикшерә башлыйлар һәм актыгыннан тагы мәгънәле генә итеп: "Булмаса булмый икән инде ул" диләр. Картларның сүзе буенча, элек 19 гасырның ахырларында бу хәрабә Исхак Мирза гаиләсенең кайнап торган ясы булган. Мирза үзе дәүләтле, фәкыйрьләр өчен һиммәтле, бөтенесе белән тәмле телле, йомшак сүзле, икмәк тузга юмарт, гыйлем һәм дәрәҗә иясе бер кеше булган. Аның 2 улы һәм бердән бер кызы булган. Улының олысы Рөстәм, кечесе Касыйм, кызы Кәримә исемле булганнар. Мирзаның бикәсе Зөләйха абыстай уртача гына тәрбия күргән, гади генә бер хатын була.
Ул балаларын бик тә ярата. Алар өчен җанын да кызганмый һәм барысын да иң әүвәл үзе тәрбияләп үстерә. Шул килеш буларның тормышлары тыныч кына уза. Шул елларда гына Исхак Мирзаның үзе белән бергә укыган дусты Шаһингәрәй Мирза үлә. Аның бердән бер кызы Фәридә дә һичбер тәрбиячесез нисез ятим кала. Анасы инде күптән, ул бала чагында ук үлгән була. Исхак Мирза мәрхүм Шаһингәрәй Мирза белән үзе арасында булган дуслыкны искә алып, үзебезнең Кәримә белән бергә үсәр, аңар иптәш булыр, Зөләйха абыстасыннан тормышка өйрәнер, шунда безнең балалар белән бергә укыр да дип, 8 яшьлек Фәридәне үз өенә тәрбиягә ала. Менә шул вакыттан алып, кара кашлы, кара күзле, ачык матур йөзле, аз сүзле, мөлаем табигатьле Фәридә Исхак Мирза гаиләсендә яши. Аның балалары белән бергә Уфадан китерелгән урыс кызы мөгаллимәдән укый. Зөләйха абыстайдан төрле дугалар, намаз тирәләрен өйрәнә. Җәйге аяз көннәрдә бакчада алар белән бергә уйный башлый. Үзе шикелле йомшак табигатьле Кәримә аңа бигрәк тә ошап китә. Ул аның белән чын күңелдән дуслаша. Шәшрәп чыккан матур, чиксез җитез үткен Касыймны ул никтер бик үк яратып җиткерми. Киң маңгайлы, саргылт чәчле, соры күзле Рөстәм исә үзенең тынычлыгы һәм һәр вакыт җитдилеге белән аңарда әллә нинди бер олылау хисе уяндыра. Ул аны абзасы иттереп таный. Ул вакытларда Рөстәм 12, Касыйм 9, Кәримә 7 яшьләр тирәсендә була. Шул килеш берничә еллар узып китә. Мирзаның балалары уйныйлар, укыйлар һәм көннән-көн үсә баралар. Мөгаллимә Лиза ханым рояльдә уйнарга яхшы гына оста була. Ул Кәримә белән Фәридәгә музыкадан да дәрес бирә башлый. Кәримә музыкадан бик ул кадәр ләззәт ала алмаса да, Фәридә бөтен көче белән аңарга бирелә. Кышкы озын төннәрдә күнегүләрне тәкрар итеп утыру да аңарда бетмәс төкәнмәс нечкә хисләр уяндыра. Исхак Мирзаның гаиләсе аңар никадәр йомшак караса да, ул үзенең монда чит кеше икәнен белә. Җанында яңа гына тишелеп килә торган музыкага мәхәббәт аңар һәм ана мәхәббәте урынында тора. Ул бетмәс төкәнмәс музыка бүлекләреннән үлгән анасының бишек янында көйләгән моңлы тавышын ишеткән төсле була. Шулай итә ул көннән-көн җаны тәне белән музыкага бирелә бара. Рояль аңа дөньяда иң якын кешесе булып күренә. Шундый вакытлар була. Ул уйный да, ирексез үксеп җырларга тотына. Шул арада ишек ачылып, залга әкрен генә Кәримә килеп керә. Ул Фәридәнең елаганын күреп, уйлап нитеп тормый, аны бик каты кочаклап, үзе дә җырларга тотына. Бу вакыт Фәридә аңар бик кызганыч, чиксез кызганыч тоела. Ул аны юатыр өчен каршында газиз булган бөтен нәрсәсен бирерлек була. Дин, җәй көннәрендә кояшның нурлары астында көлә-көлә яшел үләннәр, төрле чәчәкләр белән томаланган болыннарны йырып, кичләрен ай яктысында җем-җем итеп ялтыра, ага. Кыш көннәре ул тип-тигез булып ката, җәй көннәре аның өстендә Исхак Мирзаның балалары көймәдә йөриләр, күңел ачалар. Кызарынып кояш батканда тау арасыннан гына балык тоталар.
Көз көннәрендә яңа гына каткан боз өстендә берсен-берсе куа-куа тимер аякта йөриләр. Су алырга һәм кир чайкарга килгән яшь киленнәр дә аларга кызыгып, кинәнеп карап торалар. Еллар берсе артыннан берсе тигез генә уза. Рөстәм инде 15, Касыйм да 12-гә чыга. Исхак мирза инде аларны нинди дә булса берәр хөкүмәт мәктәбенә биреп укытырга һәм шул килеш алардан ватанга файдалы кешеләр җитештерергә уйлый. Озак уйлашкан, дус-иш белән киңәшкәннән соң, ул Рөстәмне бу әфисәрлекне бик үк яратып җиткермәс, азрак йомшаграк дип Казан гимназиясенә, Касыймны үткен һәм җитез булганга, бусыннан бары да булыр Ходай кушса дип, Оренбург кадетский корпусына бирергә була. Көз җитүгә, ул Рөстәм белән Касыймны алып, иң әүвәл Казанга бара, анда Рөстәмне кабул имтиханнарыннан соң гимназияның 5-нче сыйныфына ләйли шәкерт итеп, ягъни кичке сыйныфта укучы шәкерт итеп кабул итәләр. Карт мирза аерылганда, аңар үзенең калтырана төшкән тавышы белән: "Ярый улым, сау бул, тырышып ука, бабаларыңның кем булганын онытма, алар шикелле илгә файдалы кеше булырга тырыш, аларның мактаулы исемнәренә кара китерерлек булма. Минем синдә өметем зур" ди. Шуннан соң ул Касыйм белән Оренбургка китә. Башта Рөстәмгә гимназиядә чит кешеләр арасында бик уңайсыз була. Ул кич белән башка иптәшләре йоклаганда күз алдына матур Дим буен, андагы үзләренең иләрен, Зөләйха абыстайны китерә. Аның бер генә минутка булса да өйдә буласы, аналары белән бергә җыелышып иртәнге чәйне эчәсе. Тәрәзәдән Дим өстендә күтәрелгән болыт шикелле томанга карыйсы килә. Ләкин инде аларның берсе дә мөмкин түгел. Алар инде ерак. Көннәр узган сайын ул мәктәпкә ияләшә, дәресләрне яратып укый башлый һәм озак та үтми гимназияның юаш әхлаклы, истигъдатлы шәкертләреннән исәпләнә. Ул һаман да өйдәгеләрне ара-тирә сагынып ала. Ләкин бу турыда иптәшләренә сөйләргә яратмый. Хәер, аның иптәшләре арасында бик үк якын дусты булмый да. Ул үз галәмендә, үзенең кадерле уйлары белән ялгыз гына яши һәм бөтен нәрсәсен эчендә сакларга була. Иптәшләре дә аны ни өчендер ара-тирә даладан килгән Чыңгыз баласы дип атыйлар. Рөстәм исә аның өчен аларга ачуланып итеп тормый. Рөстәмнәр укырга киткәннән соң, Исхак мирзаның өе нәрсә дә булса югалткан шикелле тын, күңелсез кала. Зөләйха абыстай улларын икесен дә өзелеп сагына. Кичләрдә намаздан соң озын иттереп, әллә нинди дугалар укый. Алладан сөекле балаларына тәүфик, бәхет, хәерле гомерләр, зур дәрәҗәләр тели. Кергән хәерчеләргә дә менә бусы Рөстәм пайы, менә бусы Касыйм пайы диде, күп-күп иттереп тәмле ашамлыклар бирә. Рөстәмнәрдән берничә атналап хат килми торган чакларда ул бигрәк тә тынычсызлана. Көненә әллә ничә мәртәбә картына: "Әллә булмаса үзең барып кайтасыңмы? Дөньяның эшен белер хәл юк, әллә ниләр булып куяр" ди. Исхак мирза исә аңар борын эченнән генә нәрсәдер җавап бирә дә, юан бармаклары белән тәрәзәгә барабан каккандагы шикелле итеп бәрергә тотына. Улларыннан хат килмәве аны ул чаклы борчымый. Зөләйха абыстай да аңар карап эченнән мәгънәле генә итеп: "Ирләргә ни аларга" ди. Кәримә белән Фәридә дә киткәннәрне сагыналар. Фәридә алар киткән көнне атасы үлгән чагындагы шикелле уңайсызлык, күңелендә әллә нинди бер авырлык хис итә. Индедән соң яныбызда аз сүзле, акыллы күзле, һәр вакыт йомшак мөгамәләле Рөстәм абый булмый бит дигән уй аңар никтер авыр тоела.
Шуның артыннан ук аның күз алдына Рөстәмнең яхшы яклары, аның һәрвакыт Фәридәне туганы шикелле күрүе, Касыймнан аны җәберләттермәүләре, бер тәмле нәрсәсе булса, аны авызыннан өзеп, үзе белән Кәримәгә бүлеп бирүләре, аның кай чагында бакчада ямьсезрәк тавыш белән, борын ишеннән генә әллә нинди бер моңлы көйне шыңшый уйланып йөргәннәре килә. Ул тирән генә итеп сулый да, инде Рөстәм абый юк, ул әллә кая еракта ди. Көннәр узган саен, ерактагы Рөстәм аңа якын, кардәш, туган абзасы төсле тоела. Ул күп вакыт төшендә әллә нинди бер чит урманның зур агачлары арасыннан атлап бара торган Рөстәмне күрә. Ул никтер ябыккан була. Ул башын түбән иеп үзе бара, үзе борын эченнән генә теге ямьсезрәк тавышы белән моңлы гына итеп шыңшый. Ул арада каяндыр Фәридәнең анасы килеп чыга да, бер Фәридәгә, бер Рөстәмгә карый. Аның йөзе карт агачлар күләгәсеннән бик ачык беленми. Бер вакыттан әллә нинди мәче башлы ябалак тавышына охшаган бер тавыш ишетелеп киткән төсле була. Фәридә дә куркып уянып китә. Аның йөрәге өзелеп сызлана, тамак төбенә нәрсәдер килеп тыгыла. Аның күңелендә әллә нинди тойгылар, айлы кичәдә күктәге кара кучкыллы болытлар сыман әкрен генә дулкынланып йөриләр. Шул арада аның янындагы Мәүлә әби дә уяна. Фәридә бәбкәм, синме соң бу? Йокла бәбкәм, йокла ди. Фәридә исә җавап урынына аны кысып кочакларга, җыерчыклар белән томаланган битеннән суырып үбәргә башлый. Мәүлә әби, төшемдә әнине күрдем, әнине, үлгән әнине ди. Мәүлә әби исә барын күптән аңлаган шикелле итеп башын гына ия. Шуның артыннан ук Фәридә: Мәүлә әби, җаным, барыбер йоклап булмый, бер әкият сөйләп җибәрче ди. Мәүлә әби башта кыстаткан була, аның һәр вакыттагы гадәте ул. Аннары гына иске заманнар турындагы озын әкиятләрен тәмле иттереп сөйләргә керешә. Калмый анда әллә нинди шаһзадәләр, калмый анда тулган айтип матур йөзле хан кызлары. Шаһзадә белән хан кызы берсен-берсе күреп, үләр чиккә җитеп гашыйк булышалар. Ләкин алар бер-берсенә бик озак кавыша алмыйлар. Әллә нинди кара көчләр аларның кавышуына маны киртә булалар. Шуңар күрә алар икесе дә сак белән сок шикелле бер-береннән аерым яшиләр. Кичләрен бер-берсен сагынып, кан яшьләрен агызалар. Менә шулай төрле мәшәкатьләр күреп, газапланганнан соң ахырында булар кавышалар. Фәридә әбинең һәр бер сүзен йотардай булып тыңлый. Хан кызы белән шаһзадә өчен ачына, аларны чиксез кызгана һәм соңыннан аларның кавышканнарын ишеткәч, чын күңелдән шатлана. Кәримә исә бу вакытта тәмле иттереп йоклый. Түгәрәкләнеп килә торган ай көлемсерәп тәрәзә аша бүлмәгә карый. Идәнгә буй зәңгәр су яктыларын чәчә. Ишек алдына сузып кына әтәчләр кычкырган ишетелә. Фәридә дә әкиятнең татлы хыяллары белән тәмле йокыга китә. Иртә белән чәйгә кадәр ул Кәримә белән Зөләйха абыстайның кушуы буенча иртә намаз укып чыга. Чәйдән соң Лиза ханымнан дәрес өйрәнә. Инде ул урысчаны тәмам аңлый һәм дәресләреннән бушангач, мадам Лизадан әдәби китаплар алып укый. Бигрәк тә Пушкинның әсәрләре ошый аңа. Ул аның һәр бер нәрсәсен әллә ничәшәр кат укып чыга. Төшләрендә ул Бакча сарай фонтанында тасвир ителгән Гәрәй ханның хәрәме, анда тоткын булып ята торган кара кашлы, матур күзле кызлар, аларның җырлары, Кавказияле Заримә исемле кызның Гәрәй ханны üzülеп яратулары, ханның аны ташлап Поляк патшасының кызы Марияга гашыйк булулары,
Зариманың бер айлы кичәдә көнләшеп, Марияны үтерүләре белән саташып чыга. Ул рояльдә уйнарга көннән-көн остара. Аның кайгылы йөзе дә көннән-көн матурлана, кара күзләре дә аның көннән-көн мәгънәле, көннән-көн кайгылы карыйлар. Авыл халкы үзара Мирзаның кәримәсе дә матур, ләкин Фәридә аннан да бигрәк матур, аннан да бигрәк сөйкемле диләр. Яз якынлаша. Кояш көннән-көн югары күтәрелә, көннән-көн нурларын арттыра, бөтен җир йөзен томалаган кар актыккы көннәрен сизгән шикелле, әллә нинди бер күңелсез төскә керә. Кыш актык көчен җыеп, куәтле яз белән тартышып карый. Кайсы бер кичләрдә тышта җил өрә, сибәләп яфрак-яфрак кар ява, ләкин инде булмый. Кыш үзе дә көчле язга каршы тора алмаячагын аңлый. Шуңа күрә ул кискен ачы тавыш белән җылый. Кыш урталарындагы шәүкәтен, данын исенә төшереп, актык көннәренең якынлашканын сизенеп елый. Озак та үтми, аның кул астында булган карлар үзләренең башчыларын ташлап, дошман ягына авышкан гаскәрләр шикелле, кояшның якын нурлары астында көлә-көлә, әллә нинди музыка тавышына охшаган серле тавышлар чыгарып, шылтыр-шылтыр алга чабалар. Бер-берсенә кушылып, зур елгаларны тутыралар, болыннарга җәйләләр. Алар инде бары да язга бирелгәннәр. Алар инде язның матурлыгын бетерә алмыйлар. Кыш көне вакытны залим кыш кулы астында әрәм үткәргәннәренә инде алар үзләре дә аптырыйлар. Су буендагы урманнар шулай кирәк, шулай дигән төсле итеп, аларга түбәнчелек белән башларын селкиләр. Инде җир йөзе яшел үләннәр, агачлар шул ук төстәге яфраклар, болыннар да ал, сары, зәңгәр чәчәкләр белән бизәнә. Инде дин дә дулкынланып агуыннан туктый, юаш кына, тын гына ага. Дөньяга агач күрәгәләре аркылы мөлаем әнә көлә. Әнә инде кошлар да кайтканнар, бар да үзләренең матур тавышлары белән язны, табигатьне өзелеп мактыйлар. Bütün мәхлукатны, тереклек дөньясын тормышка, шатлыкка индиләр. Кояш югартын буларның бөтенесенә әлләлә, нишләтте абзаң дигән төсле итеп, мактанып, көлеп карый. Сез язучы Садри Җәләлнең «Дин буенда» дигән әсәренең беренче өлешен тыңладыгыз. Аны күренекле нәфис сүз остасы, Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләл укыды. Әсәрнең икенче өлеше иртәгә 15:10 яңгыраячак. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфия Гыйлаҗи, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15:10. Әдәбиятыбыз сәхифәләреннән дигән циклдан нәүбәттәге тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кичә без нәкъ шушы вакытта күренекле язучыбыз Садри Җәләлнең атаклы «Дин буенда» дигән әсәренең беренче өлешен тапшырган идек. Кыскача гына әйткәндә, аның эчтәлеге булай. Ямле дин буенда, табигать кочагында мырзалар утары утыра. Анда гөрләп тормыш кайный, бәхет һәм сәгадәт хөкем сөрә. Шушы мөхиттә 2 яшь йөрәктә мәхәббәт чәчәккә биреләнә.
Алдаларını нинди язмыш көтә? Моны сез хәзер тәкъдим ителәчәк үзектән белерсез. Шулай итеп, әсәрдән икенче үзекне тыңлагыз. Аны Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләй укый. Яз якынлаша. Кояш көннән-көн югары күтәрелә, көннән-көн нурларын арттыра, бөтен җир йөзен томалаган кар актыккы көннәрен сизгән шикелле, әллә нинди бер күңелсез төскә керә. Кыш актык көчен җыеп, куәтле яз белән тартышып карый. Кайсы бер кичләрдә тышта җил үрә, сибәләп яфрак кар ява. Ләкин инде булмый. Кыш үзе дә көчле язга каршы тора алмаячагын аңлый. Шуңа күрә ул кискен ачы тавыш белән җылый. Кыш урталарындагы шәүкәтен, данын исенә төшереп, актык көннәренең якынлашканын сизенеп елый. Озак та үтми, аның кул астында булган карлар үзләренең башчыларын ташлап, дошман ягына авышкан гаскәрләр шикелле, кояшның якты нурлары астында көлә-көлә, әллә нинди музыка тавышына охшаган серле тавышлар чыгарып, шылтыр-шылтыр алга чабалар. Бер-берсенә кушылып, зур елгаларны тутыралар, болыннарга җәйләләр. Алар инде бары да язга бирелгәннәр. Алар инде язның матурлыгын бетерә алмыйлар. Кыш көне вакытны залим кыш кулы астында әрәм үткәргәннәренә инде алар үзләре дә аптырыйлар. Су буендагы урманнар шулай кирәк, шулай дигән төсле итеп, аларга түбәнчелек белән башларын селкиләр. Инде җир йөзе яшел үләннәр, агачлар шул ук төстәге яфраклар, болыннар да ал, сары, зәңгәр чәчәкләр белән бизәнә. Инде дин дә дулкынланып агуыннан туктый, юаш кына, тын гына ага. Дөньяга агач күрәгәләре аркылы мөләем әнә көлә. Әнә инде кошлар да кайтканнар, бар да үзләренең матур тавышлары белән язны, табигатьне өзелеп мактыйлар. Бөтен мәхлукатны, тереклек дөньясын тормышка, шатлыкка өндиләр. Кояш югартын буларның бөтенесенә әлләлә, нишләтте абзаң дигән төсле итеп, мактанып, көлеп карый. Рөстәм дә укудан кайтты. Өйдә тагын шатлык, сөенеч башлана. Кәримәләр дә укудан туктыйлар. Рөстәм ярыйсы гына үскән була. Инде ул малайлар белән уйныйсы урында күп вакыт бакчаның бер читенә барып китап укый һәм кайчагында укыган нәрсәләрен кәримәләргә дә сөйли. Карт Мирза ара-тирә чәй яннарында аңардан укыган нәрсәләрен, гимназиядагы тормышны, андагы мөгаллимнәрне, ашау-ичүләрне сораштыра. Рөстәм аңарга барын да сөйли. Карт исә шулай дигән шикелле бер катлы сүзләр әйткәләп кенә аны тыңлап утыра. Мондый вакытларда Зөләйха абыстай бер улына, бер картына карый. Картының йөзеннән, Рөстәмнән риза булып, булмаганлыгын аңларга тырыша. Май ахырларында Исхак Мирза Оренбургка барып, Касыймны да алып кайта. Касыйм кайткач, йорт эше бигрәк тә җанланып китә. Ул бөтенесе белән шаяра, кадетский корпуста өйрәнгән уеннары, әңгәмәләрен сеңелләренә күрсәтә, сөйли, аларны көлдерә. Ул җәй шулай шатлык эчендә тыныч кына уза. Көз җитүгә Рөстәм белән Касыйм тагын укырга китәләр һәм алдагы җәйне тагын авылда үткәрәләр. 3нче җәйдә
авылга Касыйм гына кайта. Рөстәм исә актыккы сыйныфка күчкәнгә, җәендә укыштыргалармын дип, Казандагы бер ерак кардәшләрендә кала. Фәридә инде ярыйсы гына үсә. Җәен Рөстәмнең өйдә булмавы аңар никтер бик авыр тоела. Ул аны сагына. Төшләрендә аның кара урманда ямсызрак тавыш белән борын эченнән генә шыңшып йөргәнен еш-еш кына күрә. Тагы кыш җитә. Рөстәм бу елны бик нык тырыша. Төрле хыялларга күп бирелми. Яз көннәрне имтиханнар тәмам биреп бетергәч, ул авылына кайта. Бу вакыт инде ул 18 яшенә җиткән, иреннәренә йомшак кына кара төк чыга башлаган, тавышы да калыная төшкән бер яшь егет була. Карт Мирза белән Зөләйха абыстай гимназия бетереп кайткан улларын күрүгә бик сөенәләр. Кара инде, безнең Рөстәм нинди үскән, нинди зур җегет булган диләр. Зөләйха абыстай улының зур булуына сөенсә дә, аның кеше белән сөйләшергә яратмыйча, ялгыз гына уйланып йөрүен, артык сабырлы булуын бик үк ошатып бетерми. Карчыклар белән сөйләшкәндә бигрәк тә артык сабыр, артык юаш шул инде. Аның сабырлыгын азрак Касыймга биреп, Касыймның җитезлеген дә азрак моңар бирергә ди. Рөстәмнең кайтуына Фәридә бөтенесеннән артык сөенә. Ул шәй яннарында аның ябык йөзенә, соры күзләренә, акыллы киң маңгаена, бакчада йөргәндә аның вакар белән атлап баруларына карап туя алмый. Көннән-көн күңеленә Рөстәм икенче кеше, үлгән атасы белән анасыннан да якын кеше, бер җегет булып урынлаша бара. Инде ул рояльдә уйнаганда Бетховенның моңлы көйләре белән үзенең Рөстәм турындагы уйлары арасында әллә нинди якынлык сизә. Шуңа күрә дә ул айлы кичләрдә тәрәзәне ачып, рояль уйнауда үзенә бер төрле хузур, үзенә бер төрле самави, хыялый, романтик шатлык туя башлый. Ул әле үзендә яңа гына уяна башлаган бу тойгыларны ни дип атарга да белми. Йокысыз үткәргән кичләрдә миңа ни булды икән дип аптырый, уйлана. Тик өченче әтәч кычкырган, сызылып таң аткан чакларда гына йокыга китә. Төнендә ул тагын бакчасарай фонтанында тасвир ителгән Заримәне күрә. Алар аның белән бер бакчада булалар. Бер рәткә тезелгән озын сәрви агачлары арасыннан пысып-пысып кына йолдызлар карыйлар. Каядыр шылтырап фонтан ага. Тирә-яктан гүя бөтен табигать тирән йокыга талган. Заримә исә аны бик каты кочаклый. Фәридәгә аның кызу сулышы бәрелә, дөп-дөп иткән йөрәге ачык ишетелә. Ул Фәридәгә шыпырт кына: "Курыкма, җаным Фәридә", ди. "Син инде гашыйк булдың", ди. Ул да булмый, бөтенесе күздән юк була. Фәридә дә "Гашыйк булдым, гашыйк", ди, уянып китә. Аның йөрәге дөп-дөп тибә, тәмле генә сызлана. Ачынып та киткән төсле була. Ул көләргә дә, еларга да белми. Бик кыен да, бик рәхәт тә төсле була. Ходаем, рәхмәтеңнән ташлама, ди. Инде ишек алдында тәмам таң аткан була. Каядыр агачлар арасында чут-чут иттереп сандугач сайрап куя. Бер авыктан аңар шулук тавыш белән икенчесе дә җавап бирә. Фәридәнең күңеленә Мәүли әбинең мондый вакытта әйтә торган: "Алар да җаннарым бер-берсенә дәшәләр. Алар да шул бергә яшәргә яраталар" дигән сүзләре килә. Шул арада аның күзләрен тыйдырмый гына йокы баса башлый. Ул Рөстәмгә чын күңеленнән гашыйк була. Аның сурәте көне-төне зиһененнән чыкмый. Ләкин ул аңар яратканын әйтү түгел, инде шәй яннарында күңелемдәген белмәсә ярар иде дип йөзенә карарга да курка. Аулакта калгач, тагы аның турында татлы хыялларга чума.
Рөстәм исә әле һаман да Фәридәгә туганына караган шикелле карый. Аны кардәше кебек якын күрә. Абзалык мәхәббәте белән сөя. Аның озын кирпекләре арасына яшеренгән күзләрендәге әллә нинди тирән кайгыларны укып, аны чын күңеленнән кызгана. Ул Фәридәнең рояльдә уйнаганын тыңлап туя алмый. Аның уйнаган көйләреннән аңар әллә нинди бер җылау, кара көчтән өзелеп зарлану, заргулар, кемгәдер ялынулар ишетелгән төсле була. Буларны ишетүгә Рөстәмнең күңелендә әллә нинди томанлы тойгылар хәрәкәт итә башлый. Шулай да ул аларга бик ул кадәр әһәмият бирми, үзенең китапларын укый да укый. Шуның белән томанлы тойгыларын сүндерергә азаплана. Инде көз якынлаша. Фәридәдәге мәхәббәт тойгысы үскәннән үсә. Ул Фәридәне сөендерә дә, газаплый да. Кайчагында ул үзеннән үзе уяла. Төннәрдә уянып җылый. Ләкин күз яшьләре күкрәктәге утны сүндерә алмыйлар. Ул сирен беркемгә дә ачмый. Рөстәмнән уяла. Бүлмәдә аның белән ялгыз калганда ул әллә нинди китаплар хакында сүз ача. Мондый вакытларда аның йөрәге дөп тибә. Уялуыннан битләре кызара. Шуңа күрә ул тизрәк Рөстәм яныннан качарга ашыга. Берсендә шулай Рөстәм кич белән бакчада ялгыз гына йөргәндә, кинәт аңар таныш рояль тавышы ишетелә. Ул аз гына туктап тора да, ирексез шул самави тавышлар ишетелгән якка таба бара. Һәм нигезгә басып, ачык тәрәзәдән өйгә карый. Күрә, анда рояль алдында ак күлмәктән Фәридә утыра. Рөстәм аның аркасыннан кара җылан төсле сузылып төшкән озын чәч тылымнарына, әз генә күпереп торган саф күкрәгенә, кайгылы кара кушкыл йөзе белән бер ноктага караган кара күзләренә, кыскасы аның бөтен гөнаһсыз гәүдәсенә аптырап карап тора. Фәридә исә нәзек бармаклары белән һаман уйный. Рояльнең моңлы тавышлары берсен-берсе куа-куа кичке һавада юк булалар. Алар артыннан икенчеләре туалар. Моны күрүгә Рөстәмнең йөрәге әллә нишләп китә. Ул тыңлап тора да, әкрен генә Фәридә. Фәридә исә тиз генә әйләнеп карый да, "Ай, Рөстәм абый" дип кычкырып җибәрә. Ул сөенергә дә, сөенмәскә дә белми. Рөстәм үзендә әллә нинди бер уңайсызлык тоя. Шуны бетерер өчен, әмма Фәридә матур да уйныйсың икән ди. Үзе никтер кызарына. Фәридә аңар ни дип тә җавап бирми. Тик башын гына аска ия. Рөстәм исә, "Я ярый, уйна син" ди дә китеп бара. Фәридә тәрәзәдән аның теге ямсызрак тавыш белән борын эченнән генә моңлы көен шыңшый бакчадагы агачлар арасына кирип киткәнен карап кала. Аның никтер бик кат итеп, "Рөстәм абый, мин сине яратам, чын күңелемнән яратам" дип кычкырасы килә. Ул Рөстәмнең "Әмма Фәридә матур да уйныйсың икән" дигән сүзләрен исенә төшерә дә, "Рөстәм абый минем уйнавымны ярата" дип чиксез сөенә. Аның яшь күңелен чиксез шатлык тутыра. Аңар инде бу дөньяда күңелсез булу мөмкин түгелдер төсле тоела. Бу вакыт аңар күктәге йолдызлар бөтенесе көлеп карыйлар. Тик урман өстендәге тирән уйга калган айның саргылт төстәге тынык һәм моңсу нурлары аңар тирән кайгы белән карагандай була. Бер айдан соң Рөстәм университетның медицина бүлегенә керергә дип Мәскәүгә китә. Аерылган чагында аталары белән исәнләшкәннән соң ул озатырга чыккан Фәридәгә, "Ярый туган Фәридә,
син дә сау бул ди. Бу вакыт ул Фәридәгә шиксез якын, шиксез кадерле, бүтән дөньядан, хәтта тормышыннан да кадерлерәк кебек тоела. Ул аның артыннан дөньяның аръягына чаклы ияреп барырлык була. Рөстәмнең киткән чагында ярый туган Фәридә, син дә сау бул дигән сүзләре берничә көн аның колагы төбендә яңгырап торалар. Бер атнадан соң кайгы хәсрәтеннәнме, әллә булмаса икенче бер сәбәптәнме, ул бик нык авырый, төннәрдә саташа, кызыша, еш-еш үлгән әнисен исенә төшерә. Шул арада Рөстәм абый дип нәрсәләрдер сөйли башлый, ишеннән: "И Ходаем, үзең ташлама" ди. Зөләйха абыстай белән Кәримә көне-төне аның яныннан китмиләр һәм аңар карап аптырыйлар. Фәридә исә тик берничә атнадан соң гына терелә. Бу вакыт ул ябыккан һәм хәлдән тайган була. Рөстәм Мәскәүгә барып, университетның тиббия шәгъбәсенә, ягъни медицина бүлегенә керә. Ул елларда Мәскәү университетының иң алга киткән чаклары була. Шәкертләр арасында яңа агым, яңа фикерләр башлана. Рөстәм керү белән тырышып, дәресләрен укырга тотына. Бигрәк тә урыс әдәбиятында булган татарлар хакындагы тарихи китапларны ул яратып укый. Аларның чын милләт кешеләре тарафыннан язылган якты исемнәрен күреп шатлана. Ул Фәридәне башта сагына, ләкин тора-бара аны оныта башлый. Тик ара-тирә, дәрестән бушаган араларда гына аның турында уйлап ала. Гомумән, ул үзен теләсә ничек йөртә ала торган төпле бер җегет була. Вакыты буш булганда, ул үзенчә яхшы дип белгән студентлар янына барып утыра. Сүзгә катышмый гына аларның үзара мөназара кылышканнарын, ягъни бәхәсләшкәннәрен тыңлый. Ара-тирә аларның җиңел генә эчке мәҗлесләренә дә катышкалый. Башта иптәшләре аңа ул кадәр игътибар итмиләр. Ләкин түбәндәге кичкенә генә бер вакыйгадан соң аңар бөтенесенең игътибары арта. Аңар бар да эшлекле һәм мәгълүматлы шәкерт вә иптәш дип карый башлыйлар. Эш менә ничек була. Берсендә шулай берничә студент тарихи каһарманнар турында гәп кырып утыралар. Искәндәр, Кәбир, Наполеон, Бөек Петр, Шыңгыз хан шикелле тарихи каһарманнар бар да телгә алына. Эшләгән эшләре тикшерелә, бәяләнә. Алар арасында Рөстәм дә була. Шул арада яшьләрдән берсе бик кызып китеп: "Теләсәгез генә нәрсә әйтегез, ләкин мин Шыңгызны каһарман дип таный алмыйм. Ул йырткыч, вахши, кан ичүче азиат, варвар булган" ди. Шул арада сүзгә катышмый бер читтә генә утыра торган Рөстәм урыныннан тора да азрак калтырана төшкән тавыш белән: "Юк, иптәш, сез ялгышасыз. Шыңгыз ул сез әйткәнчә кан ичүче вахши булмаган. Ул Наполеоннар, Искәндәрләр шикелле үк, хәтта алардан да оста бер полководец булган. Ул күчмә хәлендә яши торган һәм һичбер тәртип фәлән күрмәгән бер халыктан бөтен дөньяга үрнәк булырлык тәртипле һәм рәтле бер гаскәр тәшкил иткән" ди. Шуннан соң төпле тарихи дәлилләр белән аның эшләгән эшләрен, яхшы якларын исбат итәргә тотына. Бу вакыт аның йөзе кызара, күзләре нурлана, иптәшләре исә аңар аптырап карап торалар. Ул һаман сүзендә дәвам итә: "Нинди генә тарихи каһарманнарны алма, ул бөтен дөнья халкының файдасыннан бигрәк үз кул астындагы кешеләрнең файдасын күзәткән һәм шушы юлда башкаларга зарар итүдән дә тартынмаган. Шыңгызның эшләгән эшләрен дә хакыйкатькә хөрмәт өчен булса да шулай карарга мөмкин түгелмени? Юк, әфәнделәр, теләсәгез генә ни әйтегез, мин Шыңгызны үз заманасының зур кешесе дим. Әйе, ул үзенең халкы өчен
яхшылык теләүче зур бер полководец булган. Мин дә үземнең тамырларымда шул тарихи каһарман Чыңгызның каны уйнау белән бөтенегез алдында мактанам ди. Яшьләрнең бер усалрагы ярым җитди тавыш белән: "Браво, Чыңгыз! Афарин! Әйдә, үзен күтәрәбез" ди. Шуннан соң озак та үтми, мәҗлестәгеләр таралалар. Җәй җитү белән ул тагы 2 айга гына авылына кайта. Фәридә белән Кәримә икесе дә буйга җиткән, матурланган булалар. Мирза индедән соң аларны укудан туктатырга исәпли. Шуңар күрә мадам Лиза яз җитүгә үзенең Уфасына кайтып китә. Ул җәйне Касыйм никтер авылга кайтмый, Орынбурда кала. Фәридә Рөстәмнең кайтуына шиксез сөенә. Көннәр бик кәйфле уза башлый. Кичләрен Мирза өендә Фәридәнең рояльдә моңлы гына көйләр уйнаганы, Кәримәнең яшь, саф һәм матур тавыш белән рухлы башкорт көйләрен җырлаганы ишетелә. Кай чагында кичләрен Рөстәм Фәридә белән Кәримәне көймәгә утыртып дим өстендә йөртә. Аларга Мәскәүдәге тормышны, андагы яңа фикерләрне бик озын, бик тәмле иттереп сөйли. Үзенчә фәлсәфә сата. Кай чагында кызып китеп, инде укыган бөтен ирләребезгә, бөтен укыган хатыннарыбызга халык арасына чыгып хезмәт итәргә, аларны аз булса да агартырга тотынырга вакыт ди. Шуннан соң үзенең курс бетергәч, шушы дим буендагы авылларның берсенә доктор булачагын, киләчәктә ничек итеп тора башлаячагын бик якты буяулар белән тасвир итәргә тотына. Мондый вакытларда аның күзләре зурая, йөзе ачыла. Фәридә белән Кәримә дә аны тәгъзим белән тыңлап торалар. Инде Фәридә өчен аның авызыннан чыккан һәр бер сүздән мәхәббәт, гөнаһсыз саф мәхәббәт аңкый. Ул аларның барында үзенчә юрый. Эшеннән генә: "Әйе, шушы дим буенда бергә яшәрбез. Син фәкыйрь авыруларга ярдәм итәрсең, мин дә аларның балаларын укытырмын" ди. Мирза белән Зөләйха абыстай инде яхшы гына картайган булалар. Алар балаларының тигезлегенә, аларның кичәләрдә бергәләшеп йөрүләренә карап туя алмыйлар. Көннәр берсе артыннан берсе тын гына узып тора. Рөстәм буш вакытларында китап укый, кай чагында алар Фәридә белән икәү генә бакчада йөриләр. Алар инде бер-берсеннән ул чаклы тыя алмыйлар, ләкин шулай да үзләренең тойгылары турында бер-беренә ләм-мим дә әйтмиләр. Шул җәйне Рөстәм янына күрше Мирзаның 22 яшьлек Ибраһим исемле офицер улы килеп китеп йөри башлый. Рөстәм никтер аның белән бик ул кадәр дуслашып китә алмый. Шулай да Ибраһим килеп китеп йөрүендә кичләрен Кәримәнең тавышын мактавында дәвам итә. Озак та үтми, алар Кәримә белән бер-берсен яратышалар. Мирза белән Зөләйха абыстай инде аулакта гына Кәримәне Ибраһимга бирү турында планнар да кура башлыйлар. Көз җитүгә Рөстәм тагын укырга китә. Икенче җәйдә Рөстәм Кәримәнең туена 2 атнага гына кайтып китә. Әйе, Кәримәне Ибраһимга бирәләр. Гаять тантаналы туй ясала. Тирә-яктан кунаклар, мирзалар, карт муллалар чакырыла. Кыскасы, туй гаять дәрәҗәдә хозурлы. Бу җәйне Фәридә никтер күңелсезләнеп йөргән төсле тоела. Ул күп вакыт бер үзе генә күңелсезләнеп бакчада йөри, уйлана, нәрсәдән дә булса курыккан шикелле як-ягына карана. Инде аның рояльдә уйнаганы да бик сирәк ишетелә. Үзе ара-тирә йөткергәли дә. Буларны күргәч, Рөстәмдәге аны кызгану хисе тагы да арта. Аның Фәридәне татлы сүзләр белән башыннан сыйписы килә. Берсендә шулай Фәридә кич белән эңгер-меңгер чагында бакчаның ары башында бер үзе уйланып утыра.
Ул тиздән Кәримәнең Ибраһим янына, Рөстәмнең дә Мәскәүенә китүен, шушындый зур йорт эчендә үзенең томанлы, караңгы уйлары белән япа-ялгыз калачагын уйлый, күңелсезләнә, үзенә үзе бөтенесе тарафыннан ташланган бер мескен төсле тоела. Аның күңеле киләчәктә үзе өчен нинди дә булса бер начар эш булачагын сизенеп сызлана. Каядыр авыл кызларының киндер тукмаклаганнары, җегетләрнең суыенда сыздырып гармун уйнаганнары ишетелә. Авылның аргы башында берсе бугазы йыртылганчы Җамалетдин, кай дип бик каты кычкырганы тын һавада яңгырый. Фәридә һаман уйлана. Шул арада Рөстәм үзенең ямьсезрәк тавышы белән борын эченнән генә шыңшып, агачлар арасыннан килеп чыга да Фәридәне күреп туктый. Исәнме, Фәридә? Монда ни эшләп утырасың? Әллә авырыйсыңмы? Төсең бик киткән ди. Фәридә аңар күтәрелеп карый. Юк, авырмыйм, былай гына ди. Шуның артыннан ук ул тагы бер Рөстәмгә карап ала. Ул аның күз карашлары белән тавышында үзенә шиксез бер якынлык тоя, һәм ирексездән әкрен генә эш пошар Рөстәм абый. Шиксез эш пошар. Мин нәрсәдәндер анысын үзем дә белмим. Куркам. Миңа киләчәгем куркынычлы тоела. Никтер елыйсы килә. Ләкин инде мин электәге шикелле туйганчы җылый да алмыйм. Сез киткәч, инде миңа тагы да уңайсыз була. Иптәшкә Кәримә дә булмый. Бөтен өйдә япа-ялгызым калам ди. Аның инде әүвәл вакытлардагы шикелле Рөстәм белән сөйләшкәндә йөрәге типми. Ул инде Рөстәмгә туп-туры карый. Рөстәм аның кулыннан тота һәм әкрен генә: "Алла кушса, бар да үтәр." Булар бар да нервлар бузылганнан гына, бары да үтәр ди. Шуннан соң инде ул мәсьәлә күптән хәл ителгән шикелле бик гади генә итеп: "Инде туган Фәридә, син дә бала түгел. Мин дә шуңа күрә откровенно әйтергә кирәк. Җитәр инде. Әле дә байтак бер нәрсә дә әйтми яшеренеп йөридек. Әйе, без бер-беребезне яратабыз. Мин аны син әйтмәсәң дә беләм. Синең гүзәл күзләреңнән беләм. Аны яшереп торуда мәгънә юк ди. Син инде ничек тә 1-2 ел түз. Аннары Алла буйырса" дип сүзен әйтеп бетерми, Фәридәнең кечкенә генә кулыннан шут иттереп үбеп ала. Фәридә исә бу вакыт һичбер авырлык хис итми. Кәримә белән Ибраһим өчен кызыклы, Фәридә өчен күңелсез,
Рөстәм өчен дә бер төрле генә булган тагын бер ел узып китте. Бу кыш Рөстәм гаять дәрәҗәдә тырышып укый. Шул чаклы ки, яз көне имтиханнардан соң докторлар аңа исәнлегеңә зарар килүе ихтимал, нервларың бик какшаган дип, кымызга барырга киңәш итәләр. Шуңа күрә Рөстәм язын авылга бармыйча Оренбург губернасына кымыз эчәргә китә. Касыйм исә авылга кайта. Ул инде матурланган, тазарган 17 яшьләр җегет була. Матур гына иттереп эчә, очраган матур ханымнарга тәмле генә сүзләр кыстырырга, алар артыннан ухаживать итәргә өйрәнгән генә түгел, остарган була. Кызлар да аны кырын какмыйлар, яраталар. Булдыклы, мәллә җегет ул диләр. Ул картада да уйный һәм атасының байтак кына акчасын оттырырга да өлгергән була. Авылга кайтуына аның күзе Фәридәне күреп кызыша. Ул эченнән генә ничек тә булса бу кошны кулдан ычкындырмаска карар биреп куя. Ул һаман ара-тирә урыны килгәндә Фәридәгә комплиментлар да әйткәләп ала. Фәридәнең билгеле моңар гаять ачуы килә. Ул Касыймга бер пычрак малайга караган шикелле карый. Аның үзенә игътибар итмәвен күргәч, Касыймның уйнап кына башлаган дәрте тагы да үсә. Ул ничек тә булса Фәридәне үзенә каратырга уйлый. Ләкин шул арада гына аңар Оренбургка китәргә туры килә. Көз көне Рөстәм ярыйсы гына тазарып, Мәскәүгә кайтып, тагы укырга башлый. Гыйнвар башларында ул өеннән Кәримәнең баладан үлүе турында хат ала. Рөстәм аның үлүенә бик ул кадәр кайгырып тормый. Өйдәгеләргә тәэсирле генә бер хат яза да тагы укуында дәвам итә. Касыйм исә бу елны бөтенләй юк-бар нәрсәгә бирелә. Карт мирза аңар әллә ничә мәртәбә ачуланып хат та язып карый. Касыйм да шуннан соң вакытлы рәвештә азрак инсафланган төсле була. Май урталарында авылга иң әвәл офицер киеменә киенгән Касыйм кайта. Анасы аның кайтуына бик нык сөенә. Инде Зөләйха абыстай кызының хәсрәтеннән ярыйсы гына картайган була. Касыйм кайтуына тагы бик тырышып Фәридә артыннан йөрергә башлый. Үзенең бетмәс-төкәнмәс комплиментлары белән аны бөтенләй аптыратып бетерә. Бу эшкә Фәридә азаплана, ни эшләргә белми. Хәтта Зөләйха абыстайга әйтергә дә уйлый, ләкин никтер курка. Үзе тизрәк Рөстәм абый кайтса ярар иде дип, аның кайтуын түземсезлек белән көтә. Өйдәге асраулар белән кучерлар бергә җыелганда төрлечә Фәридәнең гайбәтен ашый башлыйлар. Кучер сүз арасында астыртын гына көлеп, Касыймың ни эшләтә, булдырамыни дип тә куя. Касыйм көннән-көн Фәридә артыннан ныклап йөри бара. Аңар ялына, бик усал дәлилләр белән үзенең яратканын аңлатырга азаплана. Рөстәм исә әле һаман кайтмый. Аның эше бик күп. Ул актык елның актык имтиханнарын бирә. Инде май ахырларда якынлаша. Бер заман ул имтиханнарны биреп бетергәч, үзенең иптәшләре 4 ел гомерен уздырган университеты, шунда яшәгән фатиры, аның сахибәсе карчык белән саубуллаша да туган иленә кайтырга чыга. И сахибәсе карчык, 4 ел бездә тордың, һичбер начарлыгыңны күрсәтмәдең. Син миңа балам шикелле якын идең. Сау бул инде. Безне начарлык белән искә алма дип елап кала. Рөстәм юл буе өйдә ничек тора башлаячагын, Фәридә белән ничек очрашачагын уйлап бара. Аның кайтуына пристаньга ат килеп торган була. Юлда барганда түгәрәк кенә сакаллы, ирек тутырган шикелле тулы йөзле, тәбәнәк кенә буйлы Хисами кучер Рөстәмнең соң Хисами абзый өйдә тагы ниләр бар? Карт нишли? Бетеренмәдеме әле дигән сөаленә башта бик мәгънәле генә итеп, көндә кунак, көндә туй, көндә сагыш, көндә уй дигән инде дип аңлашылмаслык кына итеп җавап бирә. Аннары тагы бара-бара ачыла төшеп, бетерә инде, ул да бетерә, картая. Бакчы Касыймны да бик акчаны әрәм итә, юк-бар нәрсә артыннан йөри дип сөйлиләр. Бар да бит ул ата-әнкәгә уңайсыз. Ата күңеле бит тарая ди, үзе шырт иттереп бер төкерә,
Яндагы атка: "Эй, милай, уйнама" дип, кабырга буйлап берне сыдыра да, атлар да иренеп кенә тагын юырта башлыйлар. Хисами һаман да Рөстәмгә ярты борылып сүзен дәвам итә. Касыйм инде күптән кайтты. Ул инде зур үскән, тазарган, матурланган, күрсәң бөтенләй исең китәр. Малай шая, әйтергә дә түгел, барын да булдыра, көлдерә дә белә, җылата да. Теге сездә тора торган Фәридә бар бит әле. Әнә шуның бөтенләй башын әйләндереп бетерде инде. Әтиләр күрер дию дә юк, нитү юк. Һаман аның артыннан йөри дә йөри. Бер көн шулай бакчада көтү кайтыр алдыннан агачлар арасыннан күрмәгәнгә салышып кына карап тора. Алдан сүз куешканнар булырга кирәк. Фәридәсе бакчаның ары башыннан шулай әкрен генә бара. Як-ягына карана, ярый. Мин һаман белмәгәнгә салышып торам да торам. Шул арада Касыйм да агачлар арасыннан ут шикелле килеп чыкты. Җаным Фәридә, синме ди? Мин ди тигез әйтә. Сине күрүмә мин бик шатмын, җаным Фәридә ди. Ничо, малай усал булдыра. Ярый, мин һаман торам. Малайың тегене уртыгына алырга әйтә. Фәридә юри шытланып: "Җитәр, Касыйм абый ди, минем белән уйнама ди. Нигә син мине булай мыскыл итәсең ди? Мин дә кеше ич ди." Алар һәр вакыт шулай шытлыкланган булалар. Ул инде кызларның гадәте. Ярый, мин ни булыр икән дип сулу да алмый тыңлап торам. Касыймың шая, тотты да тегенең алдына тезләнде. "Җаным бәгырем ди, мин ди менә җир йотсын чәчрәп китим ди, синең белән уйнарга теләмим ди. Мин җаным сине бик яратам ди. Тагы шундый әллә ниләр ди." Малай ничек җигет, әйтергә дә түгел. Аннары нәрсә булгандыр, анысын белмим, мине ат җигәргә байлашып алды. Бу сүзләр төрле якты уйлар белән өенә кайтып бара торган Рөстәмгә ут шикелле нык тәэсир итә. Аның йөрәгендә нәрсәдер өзелеп киткән төсле була. Ул кинәттән бик кадерле нәрсәсен югалткан кеше шикелле бик аптырап, як-ягына карана. Башы тәртипле эшләми башлый. Уйлар тарала, күңелгә әллә нинди кызыксыз уйлар килә. Ул эшеннән генә: "Әйе, инде ул аның белән йөри. Алар бакчада бергә күрешәләр, бер-берсенә мәхәббәтләрен сөйлиләр" ди. Шуның артыннан ук нәрсәгәдер Мәскәүдәге иртә белән дәрескә барганда очрый торган карт хәерчене аермачык итеп исенә төшерә. Аның барин, подайте бедному старику копейку" дигән тавышы ишетелгән төсле була. Тагы шуның артыннан ук күңеленә инде ул башканы сөйлә дигән ачы уй килә. Шуның артыннан ук тагы әллә нинди вак-төяк мәгънәсез нәрсәләр исенә төшә. Ул бөтенләй аптырый. Миңа ни булды икән ди? Атлар һаман бер көйгә баралар. Кыңгырау һаман бер төрле җырын җырлый. Кай чагында ул әллә нинди сүзләр сөйләгән, кат-кат бик шәп булган дигән төсле тоела. Рөстәм һаман үзенең тоссыз уйларын уйлый. Хисами ара-тирә әллә нинди мәгънәсез гыйбарәләр белән атларны сүгә, кай чагында аларга яхшы гына нәсихәтләр дә укып ала. Үзе борын эшеннән генә нәрсәдер җырлый, чит җирләрдә торуның кыенлыгыннан зарлана, туган иленә кайтасы килгәнне сөйли. "Кайтыр идем, илем ерак, кайтмасам яна йөрәк" ди. Тагы шуның артыннан ук кемгәдер ачуланган сыман, карлар түгел, боз яуса да илгә кайтуым кирәк ди. Рөстәм һаман уйлый. Инде аның башы авырта башлый, йокысы килә. Хисами үтиш рәхәт җәйләр дип тына да, бераз уйлап торгач тагы моңлы гына итеп, үтиш рәхәт җәйләр ди. Кыңгырау, һаман яңгырый, колакны тондырып бетерә. Рөстәм инде йокымсырый башлый. Ул да булмый, ул үзен университет аудиториясендә күрә. Карт профессор кафедрадан нәрсәдер тактка салып сөйли, кулларын бутый.
ара-тирә стаканнан су эчә, ул да булмый кафедрада профессор урынында дегеткә буялып беткән, алъяпкыч бәйләгән, кулына ат чыбыркысы тоткан Хисами пәйда була. Ул стаканнан бик озак итеп су эчә дә, кафедраның читенә шырт иттереп тешләр арасыннан бер төкерә, аннары теге карт профессор шикелле ихарат бармагын югары күтәреп, үтте ишрахат җайлар ди. Шул арада коридордан кыңгырау шалтыраган тавыш ишетелә. Рөстәм дә аның тавышына уяна, профессор да юк, иптәшләр дә. Ул үзен юлда күреп аптырый. Үзендә әллә нинди бер уңайсызлык, авырлык хис итә. Аның күңеле никтер ачына, эченнән генә нигә соң әле бу булай икән ди. Шуның артыннан ул башканы сөя. Башкасы белән йөри дигән уй кылт итеп аның исенә төшә. Атлар тауга түгән, урман эшләп бар хәлгә чабалар. Инде караңгылана башлаган була. Әнә инде урман да бетә. Әнә инде хәрәкәтсез нисез караңгылыкта катып калган агачлар күңелсез генә баш иеп артта калалар. Җир йөзен тәмам караңгылык томалый. Күктә берсе артыннан берсе ялт-йолт итеп йолдызлар күренә башлый. Кояш баешындагы болытлар куркынычлы кан төсенә буялалар. Алар берсе өстенә берсе гаять матур тезелгәннәр. Кояш чыгышы ягы караңгы, дөм караңгы. Әллә ни ул якка карыйсы килми. Анда тормыш бөтенләй юктыр төсле тоела. Кояш баешы алай түгел. Дөрес, андагы болытларның күренеше куркынычлы, фаҗигале, ләкин шулай да аларга карау үзенә бер төрле рухны күтәрә. Аннан тормыш аңкый. Канлы булса да, анда тормыш манзарасы күренә. Атлар өстеннән пар чыга. Алда бер рәткә тезелгән әллә нинди шүмәләләр күренә, этләр өргән ишетелә. Рөстәмгә кинәт һава суыкланып киткән төсле була. Озак та үтми, атлар авылга барып керәләр. Бер-ике эт бик иренеп кенә рә юлчыларны каршы ала. Хисами дөньяга бары шул этләр белән генә булышыр өчен җибәрелгән шикелле тырышып, ихлас белән аларны котыртырга башлый. Озак та үтми, атлар Исхак мирзаның йортына барып туктыйлар. Бу вакыт инде Рөстәм җансыз кеше шикелле бер нәрсә дә уйламый. Менә инде иске капкада борын ишеннән генә әллә нәрсәләр мыгырдый, әкрен генә ачыла. Тарантас та ишек алдына барып туктый. Үй тәрәзәсеннән йылт итеп ут күренә, кешеләр әрле-бирле йөри башлыйлар. Шул арада аннан-моннан гына киенгән Касыйм килеп чыга. Кайттыңмы? Менә рәхмәт. Без инде сине көтә-көтә зарыгып биттек ди. Рөстәм иренеп кенә Тарантастан төшә һәм каршы чыккан анасын күреп, "Исәнме, әнкәй? Исән йөрисеңме?" ди. Зөләйха абыстай шатлыгыннан ни әйтергә дә белми. Аның улы белән күрешкәндә иреннәре калтырый. Ул нәрсәдер әйтергә азаплана, ләкин булдыра алмыйча җылап җибәрә. "Сеңелең Кәримә генә юк" ди. Аннары ул Рөстәмгә бер карап ала да, ни өчендер аңа рәхмәт әйтергә тотына, шуның артыннан ук карчыкларның шул инде аларның ди. Өйгә барып керәләр. Карт мирза улын утырган җирдән каршыла. Рөстәмнең аның картайганлыгын күреп исе китә. Чынлап та, мирза бик ябыккан, картайган була. Ул Рөстәмне күргәч, ачык тавыш белән: "Кайттыңмы, доктор? Менә һәйбәт. Шулай кирәк ул, күптән шулай кирәк ди. Алай да малайыбыз үзгәргән, ябыктырганнар. Әйдә ярар. Монда анаң тәрбиясендә тазарырсың әле" ди. Шул арада ишектән әкрен генә Фәридә дә килеп керә. Ул Рөстәм белән әзрәк кызара төшеп күрешә. "Исән кайттыңмы, Рөстәм абый?" Рөстәм аны күрүгә башта ирексез шатлана, ләкин шуның артыннан ук ул башканы сөя. Ул әнә шул матур җегетне сөя дигән уй аның башына килә. Ул эченнән генә:
Юк инде, мин малай түгел, алдатмам ди. Фәридә белән дә бик гади генә исәнләшә. Фәридә аның күз карашын күреп, никтер куркып китә. Аңар Рөстәм үзенә ачуланып караган төсле була. Шуның артыннан ук ул юлда аргандыр мискин дип күңелен юата. Бишара, ул әле усал кара көч алдагы көннәр өчен үзенә ниләр хәзерләгәнен бер дә белми. Озак та үтми, өстәлгә самавырда килеп утыра. Касыйм үзенең әллә нинди көлкеләре белән чәй янындагыларны күлдерергә азапланса да, мәҗлес бик күңелсез уза. Карт Мирза бер дә туктамый исни һәм бер чынаяк чәй эчә дә, миңа инде карт кешегә йокларга да вакыт. Яшьләрсез утырыгыз дип өстәлдән торып китә. Зөләйха абыстай нинди дә булса яңа бер нәрсә кәшиф итәргә азапланган төсле бер сүзсез нисез улына карый. Фәридә дә чәй ясаганда ара-тирә посып кына Рөстәмгә карап ала. Аның йөзендә үзе өчен гаять мөһим бер әйбер табарга тырыша. Ләкин бер нәрсә дә булдыра алмый. Аның дусының йөзе инде эш пошу, бөтенесенә тараюдан башка бер нәрсә дә аңлатмый. Рөстәм бер чит гаиләдә утырган шикелле үзенә әллә нинди бер авырлык хис итә. Ул кулларын кая куярга белми аптырый. Аның никтер бер туктамый сөйләнеп утырган Касыймга, үзеннән күзен алмый торган анасына, буларын чыгарып кәефләнеп утыра торган самавырга, кыскасы каршындагы бөтен нәрсәгә шиксез ачуы килә. Гүя бөтенесе аның душманнары, гүя алар Рөстәмнең иң кадерле нәрсәсен тартып алганнар. Аның бөтенесенә аяк тибеп, җитәр дип бик каты кычкырасы килә. Шуның артыннан ук ул бик гади нәрсәләр турында уйлый башлый. Ул Касыймның сүзләреннән бер нәрсә дә аңламый. Ахырында ул: "Мин бик арыдым, туганнар. Миңа йокларга китәргә рөхсәт итегез" дип урыннан тора. Төнне ул бик уңайсыз уздыра. Әллә нинди начар төшләр күрә. Бер юлда барган Хисаминың сузып кына "Үтте иш рәхәт җәйләре" дип җырлаганын ишеткән. Бер университетта иптәшләре арасында утырган төсле була. Тагы шуның артыннан ук "Үтте иш рәхәт җәйләре" дигән тавыш ишетелә. Фәридә дә ул төнне бик озак йоклый алмый ята. Аның башына берсе артыннан берсе әллә нинди уйлар килә. Ул үз-үзенә уйланып кына: "Рөстәм абый нигә алай күңелсез икән?" дип. Шуның артыннан ук аргандыр, Ходай кушса, дип күңелен юатырга әйтә. Ләкин ул уйның дөрес түгеллеген инде ул үзе дә сизенә. Сез язучы Садри Җәләлнең "Дин буенда" дигән әсәренең икенче өлешен тыңладыгыз. Аны күренекле нәфис сүз остасы, Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләл укыды. Әсәрнең өченче өлеше иртәгә 15:10 яңгыраячак. Әдәбиятыбыз сәхифәләреннән дигән циклда нәүбәттәге тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфия Гыйлаҗи, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Казан сөйли. 15:10. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, үткән көннәрдә без нәкъ шушы вакытта күренекле язучыбыз Садри Җәләлнең атаклы "Дин буенда" дигән әсәренең баш өлешләрен тапшырган идек. Кыскача гына әйткәндә, аларның эчтәлеге булай. Ямьле дин буенда, табигать кочагында морза утыра. Анда гөрләп тормыш кайный, бәхет һәм сәгадәт хөкем сүрә. Шушы мөхиттә 2 яшь йөрәк, морзаның улы Рөстәм һәм аларда тәрбияләнгән якын дусларының ятим кызы Фәридә арасында
мәхәббәт уты кабына. Алар бер-берсенә вәгъдәләр биришәләр. Нәкъ шул чакта аларга аерылышырга туры килә. Рөстәм һәм аның туганы Касыйм төрлесе төрле калага укырга китәләр. 1 ел вакыт үтә. Түземсезлек белән көткән көн дә килеп җитә. Ләкин Рөстәмне каршыларга килгән хезмәтче аны-моны уйламый, аңа күңелсез хәбәр җиткерә. Хәрби уку йортыннан шактый шымарып, Рөстәмнән алдан җәйге ялга кайткан туганы Касыйм Фәридә артыннан йөри, һәм аларны инде берничә тапкыр бергә дә күргәннәр ди. Бу хәбәр Рөстәмнең йөрәгенә пычак булып кадала. Һәм аның әти-әнисе туганнары белән күрешү сәгатьләре дә аңа шатлык китерми. Үз чиратында Фәридә дә берни аңламыйча газаплы хисләр кичерә. Алда нинди вакыйгалар булачак, моны сез хәзер тәкъдим ителәчәк үзектән белерсез. Шулай итеп, 3нче үзекне тыңлагыз. Хәлим Җәләй укый. Рөстәм кайтканнан соң берничә көн күңелсез генә үтеп китә. Рөстәм һаман уйлана, күп вакыт кәефем юк дип аналары белән ашап эчми, ул алар янында Касыйм белән Фәридә булгангамы авырлык хис итә. Бу көннәрдә аның шиксез эче поша. Ул бер нәрсә турысында да төптән уйлый алмый. Хисамидан теге сүзләрне ишеткәннән соң, аңар дөньяда торуның бөтенләй мәгънәсе калмаган төсле тоела. Ул әле ялгыз гына бакчада йөри, әле су буена төшеп утыра. Инде ул бер нәрсәнең дә кызыгын тапмый. Касыйм белән бер бүлмәдә ятмас өчен ул бакчаның аргы башындагы беседкага күчә һәм шунда тора башлый. Кай чагында ул үз-үзенә ахырсы була ярамый. Буларның бөтенесен ташлап, эшкә башларга кирәк дип кулына китап алып, җитди генә укый башлый. Ләкин бер нәрсә дә аңлый алмый. Аның башында икенче уйлар йөри. Кай чагында ул эшеннән генә Фәридәгә ачулана. Нигә инде мине алдарга ди? Шуның артыннан ук үзенең аңар ачуланырга һичбер хакы юклыгын ихтираф итәргә, танырга мәҗбүр була. Өйдәгеләр аңар карап бөтенләй ни әйтергә дә белмиләр. Зөләйха абыстай аулакта гына Мирзага: "Мин аңар ана иш. Нигә инде минем белән сөйләшмәскә ди, җылый." Мирза исә бер дә исе китмичә генә: "Үтәр, Ходай кушса, бар да үтәр" ди. Фәридә никтер аның күзенә күренергә, янына барырга, аның белән ялгыз калырга курка. Ул көне-төне Рөстәм абый нигә булай үзгәрде икән дип баш вата, ләкин бер төпле нәрсә дә уйлап чыгара алмый. Касыйм исә эшеннән генә абзасын җүләр, простой кеше дип куя. Ул аңар бик ул кадәр игътибар итми. Үз эше үзенә җиткән. Ул ничек тә булса Фәридәне кулдан ычкындырмаска, ничек тә булса аны үзенә каратырга уйлый. Фәридәнең игътибарсызлыгы аның хайваният хисен котырта гына. Ул һаман урыны чыкканда Фәридәгә бәйләнә, аны бөтенләй аптыратып бетерә. Рөстәм кайтканнан соң 5 көн узып китә. Рөстәм һаман бер кая чыкмый, нитми, тик үзенең беседкасында яши. Инде ул бик узак уйланганнан соң Фәридә белән элеккечә сүзгә керешеп, аның рәхәтенә маник булмаска карар бирә. Бер көнне Касыйм иртүк ат җиктереп, күрше авылдагы яшь земский начальникка китә. Ул аннан икенде алдыннан гына кайта һәм гадәте буенча азрак кәефләнгән була. Бу арада аның да эше поша. Ул үз-үзенә хезмәткә китәргә дә инде вакыт җитә. Ә мин ачык авыз һаман шул Фәридә белән эшне рәтли алмыйм. Бүген ничек тә булса аның белән эшне бетерергә кирәк иде инде ди. Оренбургта вакытта хатын-кызның бөтенесен үзенә каратып та,
Мондый авылда ята торган килмешәк бер кызның булай һавалануына аның шиксез ачуы килә. Ул үзе залның бер почмагыннан бер почмагына йөри, үзе эченнән генә әллә инде мин аңар бөтенләй гашыйк булдыммы дип тагын да ачуы килә. Шул арада ул тәрәзәдән бакча эшләп бара торган Фәридәне күрә дә, ни булса да булыр, бүген эшне бетерәм, алай малайлар шикелле куркырга ярамый дип тиз генә өйдән чыга. Бу вакыт инде аның күзе вахши хайванныкы төсле ялтырый. Ул өйдән чыгуына ауга бара торган мәче шикелле посып кына бакчаның аргы башына икенче сукмак белән китә. Ул Фәридәгә бакчаның ары башында очрарга уйлый. Фәридә исә бер нәрсә дә белми. Күңелсез генә һаман бакча эшләп алга бара. Ул инде төннәрен йокламыйча бик күп уйлаган, бик күп азапланганнан соң Рөстәмне күреп сөйләшергә, аның белән бөтенесен аңлашырга уйлый. Һәм хәзердә аны ничек тә аулакта очрата алмаммы дип бакчага бара. Ул үзе бара, үзе нәрсәдәндер курка. Ни дип сүз башлармын икән ди. Күңеленә булдыра алмасам, бер нәрсә дә әйтә алмасам дигән уй килә. Шулай да ул ни булса да булыр, барыйм әле ди. Инде ул бакчаның аргы башына якынлаша. Дим буенда казлар кыкылдашканы, малайлар кычкырышканы, суга килгән хатыннарның сөйләшкәннәре ишетелә. Шул арада Фәридәгә агачлар арасыннан бер нәрсә чытырдап киткән төсле була. Фәридә эченнән генә Рөстәм абый йөри булыр. Очраса ни дип сүз башлый микән ди. Эй, Ходаем, үзең ярдәм бир ди. Ул арада булмый, куаклар арасындагы кичкенә сукмактан шпорларын шалтыратып, ялт итеп Касим килеп чыга. Һәм Фәридәне көтмәгәндә очраткан төсле итеп, Мамзел Фәридә, сезмени ди? Килеп Фәридә белән исәнләшә, бик каты аның кулын кыса, ялтыраган күзләре белән аңар йотардай булып карый. Мөмкин булса, мине дә үзегез белән алыгызчы ди. Һәм җавап көтеп тормый, Фәридә белән бара башлый. Рөхсәт сорап нитеп тормый, аны кысып кына култыгына ала. Фәридә бөтенләй аптырап кала. Ни дип җавап бирергә белми. Касым исә, Фәридә, сез минем белән уйныйсыз. Мине шаяртасыз. Мин инде сезнең аркада төннәр дә йоклый алмыйм. Көне төне мушит ситә. Сез һаман монафине төсле мине яныгыздан куасыз. Менә инде миңа хезмәткә китәргә дә вакыт җитә. Мин сездән әле һаман да бер юньлек күз карашы да күргәнем юк ди. Алар инде бакчаның аргы башына, иң аулак җиренә якынлашалар. Фәридә инде ничек кенә моның кулыннан ычкыным икән ди. Шуның артыннан ук, Касым абый, мине җибәрегезче, минем эшем бар иде. Касым исә аны култыгына тагын да ныграк кысып, әйе, мин сезне сөям, дөньядагы бөтен нәрсәдән артык сөям, һәм сез мине үзегездән ни кадәр кире каксагыз да, мин шул кадәр азаплануларым өчен бер награда алмый китәргә риза түгелмен. Әйе, мин риза түгелмен. Сез мине малай дип уйлыйсыз булыр. Ләкин мин сезгә үземнең малай түгел икәнлегемне күрсәтә алырмын ди. Инде аның тәннәре калтырана башлый. Фәридә, Касым абый, зинһар, җибәрегез мине, җибәрегез димичә инде дип тартына башлый. Шул арада Касым көчле куллары белән аны нечкә гәүдәсеннән кысып, кочаклап ала да битеннән үбә башлый. Фәридә кычкырырга тели, ләкин булдыра алмый. Инде аның башы әйләнергә, күз аллары караңгыланырга тотына. Ул инде бер нәрсә дә белми. Касымның ялтыраган күзләренә карый да карый. Касым һаман вахши хайван төсле аны уа, битләреннән үбә, әллә нинди исемнәр белән атый. Фәридә бераз онытылып тора. Шул арада аның колагына Рөстәмнең борын эченнән генә теге мәгълүм көен шыңшыганы ишетелеп киткән төсле була. Ул тиз генә күзен ача һәм үзеннән 5 адым чамасы ераклыктагы аптырап, катып калган Рөстәмне күреп, ни эшләргә дә белми. Уй дип бик каты кычкырып җибәрә. Башта ул Касымның ычкынуына Рөстәм абзасына атылырга, аңар Касымның үзен тәхкир итүен, бөтенесен сөйләп бирергә уйлый, ләкин никтер курка
һәм кулы белән битен угалап өйгә йөгерә. Касыйм бер йөгереп киткән Фәридәгә, бер үлек төсле ап-пак булган абзасына карый да, әллә нәрсә булды шунда дип шырт иттереп бер төкерә һәм һич нәрсә дә булмаган шикелле сызгыргалап икенче якка китә. Рөстәмнең энесенә дә, Фәридәгә дә, үзенә дә кыскасы бөтенесенә шиксез ачуы килә. Бу манзараны күргәннән соң, ул Фәридәнең Касыймны яратуына аз гына да шөбһә итми. Аның башы бөтенләй бушап калган төсле була. Тамак төбе кибә. Ул тиз генә беседкасына бара да, бер нәрсә турында да уйлый алмыйча, караватына йөзтүгән ята. Аның ничек тә булса, бу авырлыктан онытылып торасы. Аларны күрмәс өчен беразга гына булса да күзен йомып торасы килә. Торып, суык су эчеп карый булмый, күңелендәге авырлык һаман да басылмый. Инде тышта тәмам караңгылана. Рөстәм бүлмәсенә ут ягып китеп тормый, һаман бер урында ята бирә. Аңар вакыт зерәдә акрын узган төсле тоела. Ул аталары янына кичке чәйне эчәргә дә бармый. Икенче көнне ул соң гына уяна. Күңелдәге теге авырлык һаман да бетмәгән була. Ул инде беседкасында ялгыз калырга курка. Аның кем белән булса да утырышасы, сөйләшәсе килә. Ул беседкасында гына аннан-моннан гына чәй эчә дә Хисамига ат җигәргә куша. Эченнән генә шул карт доктор янына барып утырыймчы. Бер азрак күңел ачылмасмы ди. Озак та үтми Хисами, әйдә киттекме, атлар җигелде ди. Рөстәм дә юл кажаны белән искерә төшкән студент тужуркасын киеп, тарантаска чыгып утыра. Зөләйха абыстай тәрәзәдән ачык йөз белән бүген кайтасың булыр бит ди. Рөстәм аңар кайтырмын ди. Юлда барганда дин буендагы киң болыннарны, ерактагы урманнарны күрү, кошлар сайраганын ишетү белән аның күңеле азрак тынычланган төсле була. Ләкин бу озакка бармый. Аның йөрәген тагын әллә ни тырный башлый. Ул Хисамига үтенгән, ялынган сыман иттереп, әйдәле туган, атларны бер хәлгә, бер чаптыр әле ди. Хисами да үзенең кайгысыз тавышы белән була торган юла ул дип дилбегәләрне ипләп кенә тота, бүреген басыбрак кия да атларга: "Эй, малкышлар! Әйдәгез әле бер селкенеп карыйк" дип, һәр берсенә икешәр мәртәбә суга, атлар да бар хәлләре белән чаба башлыйлар. Тарантас та сикереп китә. Рөстәмгә офыктагы таулар, болыннар, ерактагы беленер-беленмәс кенә торган авыллар, алар янындагы озын канатлы җил тегермәннәре киргә таба йөгергән шикелле булалар. Ул менә шулай кирә, менә шулай ди. Илә алларында алар матур гына су буена утырган кечерәк кенә бер урыс авылына җитеп, больница янындагы җинак кына бер өйгә туктыйлар. Аларга каршы озын гына буйлы, пеләш башлы, ябык кына йөзле, агара башлаган сакаллы 55 яшьләр чамасындагы доктор Соколов үзе чыга. Рөстәмне күрү белән аның авызы ярыла. Ул чын күңеленнән: коллега Рөстәм Исхакович килгән икән" ди. Аның белән гаять дустана күрешә, искә төшереп килүенә чын күңеленнән рәхмәт укый. "Күптән кайттыгызмы? Нигә миңа килмәдегез? Үзегез дә беләсез ич, мин сезне, яшьләрне хөрмәт итәм. Соң ничек? Имтиханнар шәп чыктымы" дип, бер юлы әллә ничәсе әл биреп ала. Өйгә кереп утыруга, ул асрауына самавыр куярга һәм нәүрәптән коньяк алып чыгарга куша. Үзе исә Рөстәмнең бик ихлас белән университет хәлләрен, андагы укуларны, Мәскәүдәге үзенең танышларын сораштыра башлый.
Рөстәм дә аңар иренеп кенә җавап биреп утыра. Доктор Соколов үзе гаять дәрәҗәдә яхшы белемле, урыны килгәндә кешегә ярдәм итәргә, төпле генә киңәшләр бирергә ярата торган бер карт була. Атасы фәкыйрь генә бер поп булса да, ул семинарий бетергәч, үзенең истигъдаты, түземлеге һәм шиксез үзенә ышануы аркасында Мәскәү университетына кереп укый, вакытында яшьләрнең иң эшлеклесеннән исәпләнә. Үзе сөйләргә яратмаса да, аның башыннан бик күп авырлыклар үткән. Ул байтак кына ачлыклар татыган була. Ахырында ул үзенең түземлеге аркасында Дарелфөнүнне, ягъни университетны бетереп, эшлекле генә бер доктор була. Тормышы яхшы гына рәтләнә, баштан үткән авырлыклар анда яхшы гына эз калдыралар. Ул кешенең кайгысын аңлый белә. Авыл халкының тормышы начар икәнен ул күрә һәм хәленнән килгән кадәр аларга ярдәм итәргә тырыша. Һич бер вакыт кеше өчен иренми, үзенең шул кара халыктан чыкканын бер вакытта да онытмый. Якташлары да аны тәкъдир итә беләләр. Урысы, татары бөтенесе Василий Васильевич дип аның өчен үлеп китәләр. Ул үзе өйләнми һәм гомумән гаилә тормышына, хатын-кызга кырын карый. Әгәр бер мәҗлестә ирләр арасында хатын-кыз саф мәхәббәт турысында сүз чыкса, ул бер стакан аракы эчә дә әкрен генә чит бүлмәләрнең берсенә барып утыра. Һәм ул көнне аның авызыннан бер нәрсә дә ишетеп булмый. Аның чырае киткән була. Күзләре әллә нинди кайгылы һәм өметсез карыйлар. Ул һаман әле ара-тирә барып эшкәли. Ахырында ярыйсы гына исергән килеш, бер кем белән дә күрешми, нитми өенә кайтып китә. Мәҗлестәгеләр аны кызганалар. Алар арасында докторның яшь чагында әллә нинди бер бәхетсез мәхәббәткә бирелеп тә сөйгәне тарафыннан алданганына бәйле бер риваят йөри. Аның бу мәхәббәте турындагы имеш-мимеш хәбәрләрнең дөрес булып булмавын беркем дә белми, чөнки доктор аның турысында сөйләргә яратмый. Ул инде яхшы гына картайган була. Шулай да ул әле һаман да армый-талмый эшли, буш вакытларында китап укый. Әгәр дә тирә-якта бер мәгълүматлы яшь кеше кайтканны белсә, ничек тә аның белән таныша, аннан хәзерге заман яшьләрен, алар арасында йөргән идеалларны сораша. Ул ара-тирә матур әйттереп эчәргә ярата һәм урыны чыкканда бер бутылка коньяк белән киңәш итеп, чәй ичү мәгънәсез кеше белән юкны бушка төяп утырудан бик күп артык дигән була. Менә инде Рөстәм, күңел ачылмасмы дип шушы картка килә. Ләкин аның күңеле һаман да тынычланмый. Ул докторның сөальләренә иренеп кенә җавап биргәләп утыра. Менә инде алар әкрен генә чәй эчәргә утыралар. Доктор, сез иншалла чәйне коньяк белән эчүгә каршы тормыйсыз булыр бит. Эш пошкан чагында ул бик яхшы тәэсир итә ди. Бу вакыт Рөстәмнең күңеленә туктале. Булай итеп карарга кирәк дигән уй килеп төшә. Ул әкрен генә, мөмкин булса, миңа бөтенләй тутырып бер стакан салып бирегез әле ди. Доктор аңа гаҗәпсенеп карый. Коньякны алай күп истигъмал итәргә ярамый бит ди. Рөстәм, мин анысын үзем дә беләм. Ләкин бер юлга миңа ул кануннан чыккач та ярый, салыгыз әле ди. Доктор, бу елдагы яшьләрне аңлап бетерә алмассың. Алар дөньяга бөтенләй икенче күз белән карыйлар дип, Рөстәмгә берне салып бирә. Рөстәм дә бер юлы аны эчеп җибәрә. Аның тәннәре калтыранып китә, теге эчтәге уңайсызлык та басылган төсле була. Гомумән, эчеп өйрәнмәгәнгә күрә, ул бер стаканнан ук исерә башлый. Ул тагы аз гына эчә. Аның инде эчендәге бар авырлыгын шул мөлаем йөзле картка сөйләп бирәсе, аннан киңәш сорыйсы килә. Сез, Рөстәм, бу ел бик үзгәргәнсез. Сез дөньяга өметсез караган төсле күренәсез. Яшь кешегә алай булырга ярамый бит ул, ди карт. Әй, Василий Васильевич, мине дөнья үзгәртте. Дөресен генә әйткәндә,
Дөнья мине бик нык алдады. Минем бөтен якты өметләремне бушка чыгарды. Мин хәзер эчемдә шиксез бушлык хис итәм. Миңа хәзер бөтен кеше үземне алдалар. Минем кадерле тойгыларымны, каршымда газиз булган бөтен нәрсәмне аягы астына салып таптар төсле, дип җавап бирә. Шуның артыннан ук киная белән генә үзенең бер кызга кичкенәдән ук гашыйк булганын һәм хәзерге көндә аның тарафыннан алданганын сөйли. Менә инде шуннан соң миңа бөтен дөньяның кызыгы китте. Мин үземне зур чүлдә адашкан кеше төсле ялгыз хис итәм ди. Ул тагы тутырып кына берне ичә, доктор да аңар иштирак итә. Ягъни аңа кушыла, инде ул да кыза төшә. Ул әллә нинди бер сынык, өметсез тавыш белән: "Хәзер инде мин сезне аңладым" ди. Әйе, мин сезне аңладым. Яшермичә миңа әйтүгезгә рәхмәт. Ихтимал, бирәчәк киңәшемнән файда да итеп куярсыз. Бар иде вакытлар. Мин дә сезнең шикелле якты хыяллар белән ләззәтләнеп йөри. Киләчәгемнән әллә ниләр өмет итә. Һәм өмет иткәннәремнең бөтенесенең булачагына ышана идем. Ул чагында минем хатын кызга да иманым шиксез зур иде. Мин аларның ирләргә һәм бөтен җәмгыяте бәшәриягә, ягъни кешелек җәмгыятенә тәэсирләре зурлыгына, гали хисле бер кызның кулында нинди генә каты күңелле ирнең дә рәткә килүенә, хатыннарының авызыннан чыккан һәрбер хакыйкатьнең тормышта үзенә зур урын табуына чын күңелемнән ышана идем. Әйе, мин хатын-кызны тәгъзим итә, олылый, аларга табына идем, һәм минем аларга карашында һичбер кычырак хисләр юк иде. Кай чакларда мин күз алдымда бер саф кыз белән очрашуыбызны, аның белән бер-беребезне яратышып, бергә тора башлаубызны, аның мине көннән-көн ислах итүләрен, аның белән бергә халыкка хезмәт итүләребезне фараз итә идем. Узак та үтми, мин андыйга очрадым да. Ул тәмам мин дигәнчә иде. Ләкин берсе генә мин уйлаганча барып чыкмады. Ул да кызым бер матур көнне мине ташлап, бер бай артистка ияреп заграницага китте. Мин дә үги яна тарафыннан урманда алаштырылган бала шикелле үземнең татлы хыялларым белән япа-ялгыз калдым. Билгеле, миңа башта бик авыр булды. Мин әле анда, әле монда сугылдым. Үзем өчен инде дөньяда кызык калмаган төсле тоелды. Доктор туктап ярты стакан коньяк эчә дә тагын сүзендә дәвам итә. Әле бездә хатын-кыз дөньяга үзенең ни өчен җибәрелгәнен, үзендә нинди зур көчләр яшереп ятканын үзе дә белми ди. Әдәбиятыбыз да, аларда гали, мөхәддәс хезмәткә мәхәббәт уяндырасы, аларны шул юлга өндәү урынында аларның башын әллә нинди юк бар нәрсәләр белән тутыра. Ирләребез һаман да аларга үзләренең хайваниятларын үтәргә генә ярый торган мәхлуклар дип карыйлар һәм аларны шул юлда тәрбия итәләр. Табигый, мондый мохит эчендә үскән кызларыбызга безнең шикелле кара эшчеләр ошамый. Алар безне тупас, рухсыз диләр. Шуңа күрә безгә уңайсыз булса да ялгыз яшәргә, өстебезгә йөкләнгән бөтен авырлыкны үзебезгә генә күтәрергә туры килә. Ихтимал килер бер көн, хатыннарыбыз үзләренең вазифаларын, җәмгыяте бәшәрия каршындагы мәс'улиятләрен аңларлар. Доктор бераз туктап тора да тагын сүзендә дәвам итә. Менә туган нәрсә. Сүзне озайтуда мәгънә юк. Хәлең авыр икәнен үзем дә күрәм, ләкин аңар бөтенләй бирелергә, корган планнарны бер кызның алдауына карап булай җимереп ташларга ярамый. Минемчә, менә сез ни эшләгез? Тотыгыз да моннан китегез. Ныклап эшкә ябышыгыз. Әле сез яшь кеше, иң әүвәл мәгълүматны, практиканы арттырырга тырышырга кирәк.
Безнең докторларга ансыз булмый. Әгәр дә дәртегез бар икән, заграницага барып азрак укыгыз. Минемчә, моннан да артык юл юк. Югыйсә сез монда бөтенләй ялкаулыкка бирелерсез. Теге кызыгызны бөтенләй истән чыгарырга, авыр булса да онытырга тырышыгыз. Аннан файда чыкмас. Ярыйсы гына исергән Рөстәм аны аптырап тыңлап тора. Докторның сүзләрен аңлаган да, аңламаган да төсле була. Ул әйе, китәргә, бөтенесен ташлап китәргә кирәк ди. Инде самавыр күптән сүнгән, икенче шешә коньяк та яртылашкан була. Рөстәм тагы эченнән генә әйе, китәргә кирәк, китәргә ди. Шуның артыннан ук аның күңеленә өйгә кайтырга да вакыт инде, вакыт дигән уй килә. Ул әкрен генә урыннан тора да: "Ярар, Василий Васильевич, яхшы киңәшегезгә рәхмәт. Мин китим. Мәшәкатьләгәнем өчен ачуланмагыз" ди. Алар кулларын кысышып бик озак торалар. Доктор Рөстәмне китмәскә кыстый. Ахырында бик үтенгәч кенә җибәрә һәм күздән югалганчы озатып кала. Аңар Рөстәм никтер бик якын тоела. Аңар карап ул үзенең яшь чакларын, ул вакыттагы тойгыларын, яшьлектәге йөрәгенең сызлануларын һәм алдануларын искә төшерә. Аңар никтер бик авыр булып китә. Аның шул Рөстәм шикелле ярасы, сызланасы килә. Ул эченнән генә бар да үтте. Мин ялгыз инде ди. Күктәге аксыл болытлар, ерактагы урман белән кырлар, бөтенесе Рөстәмгә бер туктамый әйләнгән төсле була. Ул күзен бер нәрсәгә текәп карарга тели, ләкин булдыра алмый. Бөтен нәрсә әйләнә дә әйләнә. Инде эштә дә ул чаклы авыр түгел. Кай чагында аңар Хисаминың атлар куалаганы, үтте иш рәхәт җәйләре дип сузып җырлаганы ишетелгән шикелле була. Ул кучерның кайышланып беткән аркасына мәгънәсез генә бераз карап тора да, эченнән генә әйе, үтте инде. Бар да үтте ди. Аннары тагы онытыла. Атлар һаман алга чабалар. Аларны Хисами һаман кыздыра. Ул Рөстәмгә әйләнеп нәрсә турысындадыр бик озак сөйли. Ләкин Рөстәм аның сүзләреннән бер нәрсә дә аңламый. Сез язучы Садри Җәләлнең "Дин буенда" дигән әсәренең 3нче өлешен тыңладыгыз. Аны күренекле нәфис сүз остасы, Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләл укыды. Әсәрнең 4нче өлеше иртәгә 15:10 яңгыраячак. Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15:10. Әдәбиятыбыз сәхифәләреннән дигән циклдан нәүбәттәге тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, үткән көннәрдә без нәкъ шушы вакытта күренекле язучыбыз Садри Җәләлнең атаклы "Дин буенда" дигән әсәренең баш өлешләрен тапшырган идек. Кыскача гына әйткәндә, аларның эчтәлеге булай. Ямьле дин буенда, табигать кочагында морза утыра. Анда гөрләп тормыш кайный, бәхет һәм сәгадәт хөкем сөрә. Шушы мөхиттә 2 яшь йөрәк, морзаның улы Рөстәм һәм аларда тәрбияләнгән якын дусларының ятим кызы Фәридә арасында мәхәббәт уты кабына. Алар бер-берсенә вәгъдәләр бирешәләр. Нәкъ шул чакталарга аерылышырга туры килә. Рөстәм һәм аның туганы Касыйм төрлесе төрле калага, берсе табиблыкка, икенчесе хәрби мәктәпкә укырга китәләр. 1 ел вакыт үтә. Түземсезлек белән көткән көндә килеп җитә. Ләкин Рөстәмне каршыларга килгән хезмәтче аны моны уйлап тормый, аңа күңелсез хәбәр җиткерә. Хәрби уку йортыннан шактый шомарып, Рөстәмнән алдан җәйге ялга кайткан туганы Касыйм Фәридә артыннан йөри, һәм алар инде берничә тапкыр бергә дә күргәннәр ди. Бу хәбәр
Рөстәмнең йөрәгенә пычак булып кадала. Әтиән исе туганнары белән күрешү сәгатьләре дә аңа шатлык китерә алмый. Үз чиратында Фәридә дә берни аңламыйча газаплы хисләр кичерә. Үзе ул замандагы әдәп кануннары белән тәрбияләнгән кыз буларак, беренче булып Рөстәмгә сүз ката алмый. Рөстәм исә кайту белән үк үз-үзенә бикләнеп, барчасын да аптырашка калдырып, бакчадагы җәйге өйдә бер ялгыз яши башлый. Киеренке һәм гасабилы уйлар белән янып йөргән көннәрнең берендә, кичкырын ул бакчаның бер почмагында Касыймның йөгереп килеп Фәридәне кочакка алганын күреп ала. Бу Рөстәм өчен соңгы тамчы була. Югыйсә бу мәлдә Фәридә бакчага фақат Рөстәмне күрү өмете белән генә чыккан була. Бу күренештән әсәрләнгән Рөстәм күңелен бушатып булмасмы дип элеккеге танышы, ялгыз яшәүче карт табиб Соколов янына китә. Яшьлегендә мәхәббәт фаҗигасын кичергән доктор белән стел артында шактый сөйләшеп, серләшеп утырганнан соң, Рөстәм катгый бер карарга килә. Газаплардан арыныр өчен тизрәк туган йорттан китәргә һәм барысын да онытырга. Алда нинди вакыйгалар булачак, моны сез хәзер тәкъдим ителәчәк өзектән белерсез. Шулай итеп, 4нче өзекне тыңлагыз. Аны Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләй укый. Әңгер-меңгер төшеп килгәндә, алар өйгә кайтып җитәләр. Ишек алдына барып керүгә, иң әүвәл Зөләйха абыстай каршы чыга. Ни хәл бәбкәм Рөстәм, исән йөреп кайттыңмы? Ни эшләп ул кадәр озак тордың? Без инде бүген кайтмассыңдыр дигән идек. Рөстәм әкрен генә тарантастан төшә. Анасына билгеле берни дип тә җавап бирми. Шул арада өйдән Касыйм да килеп чыга һәм тәҗрибәле, дөнья күргән кеше булганга күрүенә эшнең нидән гыйбарәт икәнен аңлап ала. Ул тиз генә абзасын җитәкли. Hey, андый гына эшләр була ул. Әйдәле, без матур гына итеп йоклап алыйк әле. Зөләйха абыстай әле һаман эшне аңлап җиткерә алмый. Ул аптырап, ни булды соң бәбкәм, сиңа булай ди. Үзе Рөстәмгә якынрак бара. Шул арада аның борынына эчемлек исе килеп бәрелә. Ул да кинәттән башына суккан кеше шикелле бер урында катып кала. Шиксез аптыраган тавыш белән "Эй, бәбкәм, бәбкәм" диде, туктый. Рөстәм аның тавышын ишетүгә айнып киткән төсле була. Ул аналык шәфкате белән әйтелгән шул сүзләрдән әллә нинди тирән мәгънәләр аңлый. Бу вакытта анасы аңар зерәдә кызганыч тоела. Ул нинди дә булса бер сүз әйтергә тели, ләкин булдыра алмый. Тик әни, миңа ачуланма ди. Аннан ары аның башы тагын әйләнә башлый. Зөләйха абыстай, ярый, бар инде үз урыныңа. Атасына әйтә күрмәгез инде ди. Үзе әкрен генә өйгә кереп китә. Касыйм абзасын беседкасына илтеп яткыра. Рөстәм дә тиз арада тирән йокыга китә. Зөләйха абыстай өйгә керүенә җыларга тотына. Ул әлегә чаклы Рөстәмне тәүфиклы, юаш улы дип йөри, һәм хәзер аның да Касыйм төсле икәнен белгәч, аңар шиксез авыр була. Шул арада аның янына Фәридә килеп керә. Ул тәрәзәдән Рөстәмнең кайтканын күрү белән аның исерек икәнен һәм ни өчен эчкәнен белә. Эй, Ходай Кәрим Рәхим, мин нишлим? Инде тагы ниләр генә күрәсем бар икән диде, җыларга ябыша. Теге Рөстәм белән бакчада очрашканнан бирле инде ул һичбер рәхәтләнеп йоклый алмый. Көне-төне Рөстәмгә ничек итеп үзенең гөнаһсыз икәнлеген исбат итәргә уйлап йөри, ләкин бер нәрсә дә булдыра алмый. Башына
Мең төрле уйлар килеп китә, ләкин алар берсе дә эшкә ярамыйлар. Кайчагында ул Рөстәмгә бөтенесен сөйләргә дип карар биреп куя, ләкин үзе аңар бөтенесен сөйләп бирү түгел, аның белән очрашырга да курка. Хәзер ул Рөстәмнең ни өчен эчеп кайтканын белә. Шуңа күрә аның өчен Зөләйха абыстайдан да бигрәк кайгыра. Залда караңгы була. Фәридә әкрен генә Зөләйха абыстай янына бара. Аңар үзенең елаганын белдермәскә тырышып, әкрен генә "Дәү әни". Ул һәр вакыт Зөләйха абыстайны "Дәү әни" дип атый. "Еламагыз, Дәү әни" ди. "Мин бик яхшы беләм, Рөстәм абый эчми, ул безнең барыбыздан да яхшы, барыбыздан да саф кеше." Бу юлы аңар эчми мөмкин булмагандыр. Аның күңелендә нинди дә булса хәсрәте булгандыр. Әйе, аңар авыр булгандыр. Ул да аптыраганнан гына эчкәндер. Мин аны бик яхшы беләм. Иртәгә ул үзе дә бу эшенә үкенер, газапланыр һәм Алла боерса үзегез дә күрерсез, ул сездән килеп гафу сорар. Рөстәм иртәгесен соң гына уяна. Башта ул үзенең кая икәнен белми, тик аптырап түбәнгә карый, баш авырта, кыйнап ташлаган кешенеке шикелле бөтен җирендә әллә нинди бер авырлык, авызында бер тоссызлык тоя. Йөрәкне нәрсәдер тырный. Башының авыртуыннан ук кичә генә ниләр булганы күләгәләр шикелле әкрен генә берсе артыннан берсе аның күңеленә килә. Аның никтер үзенә шиксез ачуы кабара. Ул эшеннән генә докторга бару анысы яхшы эш. Тик нәрсәгә инде итекче төсле эчеп кайтырга ди. Үзеннән үзе җирәнеп, идәнгә таш иттереп бер төкерә. Беседкада салкын, дымлы, тышта сибәләп вак кына яңгыр ява. Рөстәм өстәлдән тәмәкесен алып кабыза да тагын барып ята. Өстенә ябынып җылынырга тели, ләкин булдыра алмый. Әллә нинди кызыксыз уйлар, мәгънәсез сөальләр йөри, котыртырга теләгән шикелле берсе артыннан берсе күңелгә киләләр. Ул тиз генә урыныннан торып киенгән, битләрен юганнан соң тәмәкесен кабызып, тиз-тиз генә идән буйлап йөрергә тотына. Эшеннән генә "Әйе, докторның сүзе дөрес, ничек тә моннан ычкынырга, чынлап эшкә ябышырга кирәк. Югыйсә Алла сакласын, монда акылдан язарсың. Бөтенесен ташларга да, бүген иртәгә кая булса да китәргә кирәк" ди. Инде тамам китәргә карар биреп куя. Кич алдыннан аның янына Зөләйха абыстай килә. Ул инде эшеннән генә күптән узган кичәге эш өчен улын гафу иткән. Тик индедән соң аның яман эш артыннан йөрмәвен үтенергә тели һәм беседкага килеп керүенә йомшак кына тавыш белән Рөстәмнән исәнлек саулык сораша. Аның тавышын ишетү Рөстәмгә бик каты тәэсир итә. Аның Зөләйха абыстайны кочаклап, аңар үзенең алдануларын, бөтен якты өметләренең бушка чыгуын сөйләп, бөтенесеннән зарланасы, җылыйсы килә. Эшеннән генә бер тавыш аңар: "Синең якын кешең бары шул гына бит инде" дигән төсле була. Бу вакыт ул үз-үзенә дә шиксез кызганыч тоела. Ул инде анасыннан гафу үтенеп торырга хаҗәт тә күрми. Бераз тора да: "Анакай, мин иртәгә беразга Мәскәүгә китәм. Азрак эшләр бар иде. Әлбәттә, сез мине җибәрерсез. Мин анда узак тормам" ди. Зөләйха абыстай: "Мәскәүдән яңа гына кайттың ишәле. Азрак безнең янда да тору кирәк иде." "Хәер, инде без сине тота алмыйбыз. Китәсең килә икән, кит" ди. Тагын ул шуның артыннан ук нәрсәдер әйтергә тели дә булдыра алмый.
Аның җыларга теләгән шикелле иреннәре калтырана башлый. Җаным, бәгърем Рөстәм, кил, Алла разый булсын, юк бар артыннан йөреп минем йөрәгемне өзмә. Минем инде Касыйм белән мәрхүмә Кәримә өчен җылый-җылый да күзләрем калмады ди. Рөстәм аны төрле сүзләр белән юата, яхшы булырга вәгъдә бирә. Бу вакыт ул моннан киткәч, үзенең чынлап торып эшкә башлавына үзе дә ышана. Зөләйха абыстай киткәч, ул үзендә бер җиңеллек хис итә. Аллага шөкер. Анакай ачуланмаган икән әле ди. Инде җир йөзен тәмам караңгылык томалый. Кич алдыннан азрак басылып торган яңгыр тагы иренеп кенә ява башлый. Салкын җилгерә. Мирзаның өендә инде ут күренми. Бар да йоклыйлар, тик Фәридә генә йоклый алмый. Аның инде башы әйләнгән, уйлары таралган, аның йөрәген иртәгә Рөстәм китә дигән уй тырный. Шуның артыннан ук аның күңеленә мин инде аның каршында алдакчы, очраган бер ир белән йөри торган начар кыз дигән уй килә. Бу уй аңар бик авыр тәэсир итә. Ул уйлый да, ни булса да булыр, хәзер барып үзенә бөтенесен сөйләп бирим, бөтенесен аңар аңлатыйм ди. Һәм шул ният белән ул әкрен генә торып ишек алдына чыга. Фәридә курка гына бакча эшләп беседкага якынлаша. Үзе калтырана, йөрәге еш-еш тибә. Менә инде ул беседкага да килеп җитә, ләкин туры анда барып керергә курка, иң әүвәл тәрәзәдән барып карый. Күрә, кечерәк кенә бер лампа белән яктыртылган беседканың эче туздырылган, идәннең бер читендә тинәлгән бер зур гына биштәр тора. Аның янында ачылган зур гына бер кәрзинка күренә. Әле анда, әле монда кәгазьләр, гәзитләр аунап ята. Өстәл өстендәге китаплар бар да туздырылганнар. Рөстәм исә үзе искерә төшкән студент пальтосын иң башына салып, тәмәкесен тарта-тарта идән буйлап арлы-бирле йөренә. Кашларын җыерып, нәрсә турындадыр уйлый. Фәридә аңар бик озак аптырап карап тора. Җил һаман өрә, бакчадагы агачлар шаулый, Рөстәмнең борын эченнән генә шыңшыганы ишетелә. Фәридә эченнән генә хәзер кирип, аңар бөтенесен әйтергә тиешлеген белә. Ләкин никтер ишек ачып, аның янына керергә базмый. Ул ишек янына барып әллә ничә мәртәбә ача башлый. Ләкин ниндидер куәт аны туктата. Ул үзен-үзе курка, булмаган нәрсә дип ачулана, тагын гайрәтләнеп китеп ишек тоткасын тота, ләкин булдыра алмый. Рөстәм һаман каты-каты атлап, идән буйлап йөри. Фәридә бик узак үзе белән үзе тартышып, ахырында суыктан калтыранган, рухы төшкән хәлдә караңгы уйлары янына уйга кайтып китә. Рөстәм белән аңлаша алмый. Карт мирза икенче көнне үз бүлмәсендә Рөстәм белән исәнләшкәндә, аңар 200 тәңкә акчаны тоттыра да түбәнгә карап: "Господин доктор." Ул доктор дигән сүзне никтер бик каты әйтә. "Господин доктор, син үзең дә беләсең, без бала җанлы, сез теләгәнне начармы, яхшымы икәнен тикшереп тормый эшли бирәбез. Сезгә акча дисәң акча хәзер, ат дисәң ат хәзер, берсеннән дә тоткар юк. Әйе, без сезнең өчен бер нәрсә дә кызганмыйбыз. Сезгә дә шуның кадерен белергә, без тапкан малны юк бар нәрсә артыннан йөреп әрәм итмәскә тиеш ди. Шуның артыннан ук кемгә дә булса ачуланган сымак итеп чырайын сытып, әнә Касыймың күрәсең бит, ни эшләр тудырып йөри. Аларны күрү безгә ансат дип беләсеңмени?
Менә үзегез бала үстереп карагыз әле, шунда ничек икәнен белерсез ди. Рөстәмгә аның господин доктор дип башлаган сүзе тагы шунда балалары өчен үзенә бер нәрсә кызганмаганнарын искә төшерүләре әллә ниндирәк тәэсир итә. Ул аны кызганырга да, кызганмаска да белми. Ул: "Мин бит, атакай, әлегә кадәр сезгә үземне начар яктан күрсәткәнем юк. Индедән соң да күрсәтмәм дип уйлыйм", дип җавап бирә. Карт моны ишетүгә азрак йомышый төшеп: "Анысын мин үзем дә яхшы беләм. Рәхмәт, әлегә кадәр начарлыгыңны күрсәткәнең юк. Тик индедән соң ул булмасын иде", ди. Рөстәм ишеннән генә: "Инде карт ул будан нәрсә уйлый икән тагын", дип куя. Аны озатырга бөтен үй җәмәгате чыга. Бөтенесе белән исәнләшкәннән соң Рөстәмнең күзе читтә генә күрешим микән, күрешмим микән дигән төсле боегып торган Фәридәгә төшә. Бу вакыт ул аны никтер кызганып җибәрә һәм ирексез ачык тавыш белән: "Фәридә, син дә сау бул", ди. Фәридә моны ишетүгә сискәнеп китә. Ашыгып кына Рөстәм абзасына кулын бирә һәм каушавыннан бер нәрсә әйтә алмый. Тик аңар бер тутырып кына карый. Шул арада атлап кузгалып китә. Фәридәнең күз аллары караңгылана башлый. Тамак төбенә нәрсәдер килеп тыгыла. Аның бик каты итеп: "Рөстәм абый, мине дә үзең белән алып кит", дип кычкырасы, аның артыннан йөгереп барасы килә. Ул тиз генә хәл җыя да үз бүлмәсенә үзенең кара бәхете өчен кайнар күз яшьләрен агызырга җибәрә. Көн аяз, җылы, һава да тын була. Тик ара-тирә тургайлар сайраган ишетелә. Безнең юлчылар зур-зур гына урманнары, Сират күпереннән дә куркынычлы күперләрне узалар. Атлар чабалар да чабалар. Юл буендагы картаеп беткән каеннар беленер-беленмәс кенә итеп башларын селки-селки Рөстәмнең артыннан карап калалар. Ул: "Мәскәүгә баргач ни эшлисең, анда баргач күпме торасың?" Берсен дә белми. Башка вакытта бер җиргә барганда аның тизрәк барып җитәсе килә иде. Хәзер инде аңар атлар әкрен барсаларны, тиз барсаларны, бар да бар. Мәскәүгә килүенә ул эш пошудан нишләргә белмичә аз гына сәфәхәткә, ягъни кәеф сафа кыруга бирелә башлый. Васька исемле бер иптәш студенты аңар бу юлда нык кына булыша һәм бик кызып киткән араларда күңелсезләнеп утыра торган Рөстәмгә: "Эх, туган, пошынмыйча яшә, үлсәң зыян юк", дип куя. Һәр көн иртә белән уянуга Рөстәм үзендә бер авырлык, рухында бер төшенкелек хис итә. Кайчагында Фәридәнең фәрештә шикелле саф вакытлары, аның белән бакчада уздырган төннәре, ахырында аның алдаулары берсе артыннан берсе аның күз алдына киләләр. Йөрәк ачынып сызлана. Рөстәм дә тормышның кызыксызлыгын күрмәс өчен тагы тиз генә шул Васьканы алып чегәннәр янына ашыга. Ул сәфәхәткә көннән-көн тирәнрәк чума. Һәм шул килеш тормышның күңелсез, кызыксыз якларын күрмәскә тырыша. Инде ул атасыннан әллә ничә мәртәбә телеграмма белән күп кенә акча да соратып ала. Карт эшеннән генә никадәр пошынса да, бер сүзсез нисез аңар акчаны җибәреп тора. Тик чәй яннарында карчыгына карап, тирән генә бер сулый да: "Үзебез боздык, үзебез", дип куя. Бер еллар чамасы вакыт узып китә. Рөстәм инде тамам изгә баса. Шул арада гына аны Киевка доктор итеп җибәрәләр. Ул яңа урынга баруга җитди генә эшкә керешә. Гомумән, ул анда кешегә күп катышмый, үзе генә эшләргә ярата.
Кайчагында кышкы озын төннәрдә яшь вакытларны уйлый торгач, хиссиятләр бик артык кузгалып китсә, ул үзенең тәгъбиренчә азрак күңел тынычландыру өчен коньяк белән гәпләшеп утыра да белә. Инде ул тормыштан артык бер нәрсә дә өмет итми. Озак та үтми, ул шәһәрнең яхшы гына тәҗрибәле докторларыннан исәпләнә. Аны затлы гына гаиләләргә дә дәшә башлыйлар. Көзге караңгы һәм яңгырлы төннәрнең берсендә ул шулай квартирасында ялгыз гына уйланып утыра. Ул төнне аның нигәдер йокысы килми, нәрсәгәдер эче поша. Бу соңгы вакытларда аны ялгызлык азаплый. Күп вакыт ул үз-үзенә еллар берсе артыннан берсе үтә, кызыксыз гомер һаман кими ди. Янында бер якын кешенең булмавы аны көннән-көн борчый. Ул иренеп кенә чәй белән коньягын эчә, үзе һаман уйлана, әллә булмаса шул Сарага өйләнергәме? Һич шиксез ул мине ярата. Мин дә аның янында тынычлык хис итәм. Ихтимал аның белән тормыш аз булса да кызыграк үтәр иде ди. Инде төн урталары якынлаша, тышта җилләп һаман яңгыр ява, Рөстәм утырган yerеннән тормый, һаман уйлана да уйлана. Ахырында ул Сарага иртәгесен эшне сөйләп бирергә карар бирә. Ни булса да булыр, гаилә тормышында бер сынап карарга кирәк ди. Бу карардан соң аның күңеле азрак тынычланган төсле була. Шул арада никтер кинәттән аның күз алдына Фәридә килә. Аның йөрәге тагын сызылып китә. Бу вакыт аның ничек тә булса шул иске дусын бер күрәсе килә. Шуның артыннан ук ул бит инде бүтән белән йөри дигән уй исенә төшә. Фәридә турында артык уйламас өчен тутырып берне эчә дә урынына ята. Сара дигәне инде анысы 22 яшьләр чамасында матур гына бер яһүдә кыз була. Алар анасы белән икәү генә үз йортларында торалар. Көн күрешләре аларның ярыйсы гына була. Рөстәм ул кыз белән менә ничек таныша. Бер көнне аны төн урталарында бик ашыгыч кына авыру янына алып китәләр. Авыруның йөндә аны төсләре киткән, йылы-йылы күзләре шешенеп беткән бер матур гына кыз каршы ала. Доктор әфәнде, зинһар өчен әнине коткара күрегез ди. Рөстәм аның 40 яшьләр чамасындагы авыру анасын бик диккәтләп караганнан соң, зарарлы нәрсә юк. Лихорадка гына, без аны хәзер терелдерербез дип кызны тынычландыра. Карчыкның авыруы куркынычлы булганга, Рөстәм кичен аның янында кала һәм сөйләшә торгач, теге кызның Сара исемле икәнен, моннан 3 ел элек гимназия бетергәнлеген, хәзер анасы белән икәү генә яшәгәнлекләрен белә. Шул көннән соң ул бер атна буенча һәр көн кич белән Сараларга килә. Авыруның хәле докторның тырышуы аркасында көннән-көн яхшыра бара. Сара Рөстәмгә үзенең рәхмәтләрен укып бетерә алмый. Мин сезнең инсаниятлегегезне гомеремдә дә онытмам, Ходай кушса ди. Бер атнадан соң авыру терелә. Сара үзе дә, анасы да Рөстәмгә бик күп рәхмәтләр укыйлар һәм аның ялгыз кеше икәнен белгәч, вакыты булганда үзләре янына килгәләп утыруын үтенәләр. Рөстәм шушы атна эчендә үзе дә сизмичә Сарага ияләшеп китә һәм ара-тирә кичләрен аларга барып утыргалый. Анда бармаган кичләрендә ул үзендә әллә нинди бер эш пошу хис итә. Һәр вакыт шат күңелле Сара аны якты йөз белән каршы ала, тәмле кайнатмалар белән чәй ишерә, матур күзләре белән аңар карый һәм озатканда тагы килүен, аннан башка үзенә күңелсез икәнен сөйли. Менә Рөстәм шул Сара белән тора башлый. Сара бер сүзсез нисез аның тәкъдимен кабул итә. Алар икесе дә укыган кеше булганга, гражданский никах белән торырга карар бирәләр. Рөстәм үзенең өйләнүе турында өйгә бер нәрсә дә язмый.
Сара башта Рөстәм янында үзен тәмам бәхетле саный. Рөстәм дә үзен бәхетле исәпләргә тырыша. Ләкин һәр вакыт аның эшен нәрсәдер тырный. Күп вакыт ул ирексез үз-үзенә «Мин көткәнчә барып чыкмады бу» ди. Ул Сара белән ялгыз калганда, шатланып сөйләшеп утырасы урында аның төсен, кыйланышларын Фәридәнеке белән чагыштырып карый. Гомумән, бу соңгы көннәрдә ул Фәридәне еш-еш кына исенә төшерә. Ул һәр көн сәгать 1ләрдә, 2ләрдә больницадан арып кайта. Сара инде аны күптән көтеп тора һәм ишектән барып керүенә, көләч йөз, ачык тавыш белән «Кайттыңмы, Рөстәмчик, милый?» дип ирен каршы ала. Рөстәм исә аңар иркәләп җавап бирәсе урында бөтенләй икенче нәрсә турында уйлый. Әгәр дә Фәридә булса, милый диясе урынга әкрен генә «Әйдә, Рөстәм җаным» дияр иде бит ди. Шуның артыннан ук бигрәк тә малай икәнмен инде дип үз-үзен ачулана. Фәридә күптән бүтән белән йөри инде ди. Сара исә аңар аптырап карап тора. Аш янында Сара гына сөйли, Рөстәм гел күңелсез утыра. Син нигә бүген шул кадәр төксе дигән сөаленә каршы, беләсезме, бик арыдым мин, авырулар бик күп килде ди. Башта Рөстәм, ихтимал бара-бара мин аңар ияләшермен дип үзен юатырга азапланса да, көннәр узган сайын ул Сарага салкыная бара. Никтер ул аны бөтенләй чит күрә. Бара-бара Сара да күңелсезләнә башлый. Көннәр берсе артыннан берсе иренеп кенә күңелсез генә уза. Рөстәм белән Сара арасындагы әллә нинди караңгы пәрдә һаман да бетми. Алар күңелсез яшиләр, ләкин бер-берсенә серне бирмәскә тырышалар. Бер ел үтеп китә. Октябрь урталарында Рөстәмгә хат килә. Хатны бу юлы Фәридә яза. Сентябрь ахырларында атакай кинәттән үлде ди. Хәзер без Дәү әни белән өйдә икәү генә калдык. Инде ни эшләргә дә белмибез. Дәү әни көн-төн җылаудан туктамый. Ичмасам балаларым да янымда юк ди. Бу соңгы айларда Касыймнан һичбер хат фәлән булмавы аны бигрәк тә борчый. Әгәр дә вакытыгыз булса, үзегез кайтып китсәгез дә яхшы булыр иде. Чөнки әгәр дә Гали абый килсә, аның белән гыйнвар ахырларында үземнең Кырымга китүем дә ихтимал. Докторлар анда барырга кушалар. Сәламәтлегең бик начар диләр. Рөстәм бу хатны укуга бөтенләй аптырап китә. Көн буе ни эшләргә дә, ни уйларга да белми аптырап йөри. Сара ул көнне аналарына киткән була. Кич белән Рөстәм тәмәкесен авызына капкан килеш арлы-бирле йөренә. Тышта җил өргәнне азрак тыңлап тора да, тагы теге иләмсезрәк тавышы белән борын эченнән генә шыңшый башлый. Коньяк катыштырган чәен барып ичә дә, өстәл өстендә аунап ята торган хатны тагын бер кат укып чыга. Үлгән атасы да, хәсрәтеннән көн-төн җылый торган анасы белән авыруыннан Кырымга китәргә мәҗбүр Фәридә дә, үзе белән Сара да, бөтенесе инде аңар кызганыч кебек тоела. Ул йөри торган җиреннән туктап, инде нишләргә ди? Бөтенесен ташлап китсәң, уңайсыз, китмәсәң дә. Тышта җил һаман өрә, салкын яңгыр ява. Ябыккан, саргайган Фәридә дә аның алдына килеп тагы бер инде ни эшләргә дә белмибез дигән төсле була. Рөстәмнең кинәт кенә авылдан китүе,
еш кына күпләп акча соратып алдырулары, язган хатында ни белән шөгыльләнгәне, өйгә ни вакыт кайтачагы турында бер нәрсә дә язмаулары Исхак мирза гаиләсенә бик нык тәэсир итә. Тагы шуның өстенә Варшавага офицерлык хезмәтенә киткән Касимнан да рәтле хәбәр килмәве картны бигрәк тә борчый. Ул улларына акча җибәргәндә һәрвакыт: "Менә карчык, без азапланып еллар буенча җыйган малны улларың ничек җиңел бетерәләр" ди. Зөләйха абыстай ни эшләргә дә белми. Рөстәмнең дә булай булып китүе аның бөтенләй аптырашта калдыра. Почтадан хат китерделәрме? Ул кыйлып төшкән төсле була. Калтырана башлый. Инде тагын ниләр генә яздылар икән? Атасы ачуланмаса гына ярар иде бит. Фәридәнең инде күләгәсе генә кала. Ул көне-төне Рөстәм турында уйлана. Аны күреп сөйләшмәгәнлеге өчен үз-үзенә ачулана. Юаш кына, акыллы гына Рөстәмнең булай юк-бар нәрсәгә бирелеп китүен бөтен өй эчендә ялгыз ул гына аңлый. Инде ул нишләргә дә белмәгәнлектән аңар ябышкандыр ди. Кайчагында аның Рөстәм янына Мәскәүгә барып: "Әйдә, Рөстәм абый, кайтыйк, ташла буларның барында. Мин сине яратам ич" дип әйтәсе килә. Кичләрдә аның күзен йокы алмый. Инде аның рояльдә уйнаган көйләреннән өметсезлек, кара бәхеттән зарлану, ачынып елаулар аңкый. Ул көннән-көн ябыга, көннән-көн саргая бара. Зөләйха абыстай аның башта булай үзгәрүенә аптырый. Тик чәй янында Рөстәм турында сүз чыкканда, яисә аннан хат фәлән килгәндә, аның төсе үзгәрүеннән азрак эшнең чын сәбәбен аңгара төшә. Ләкин ул турыда Фәридәнең үзенә ләм-мим дә әйтми. Фәридә балавыз шәм төсле ябыга, ара-тирә йөткергәли дә башлый. Шулындый вакытлар җитә ки, аның бөтенләй артык түзәрлеге калмаган төсле була. Башы әйләнә, күз аллары караңгылана, йөрәк еш-еш тибә, бик каты кычкырасы, кемнәргәдер ачуланасы, ничек тә булса шул йөрәкне тырнап тора торган авырлыктан котыласы килә. Ахырында ул хәлсезләнеп урынына барып ята. Мондый вакытларда кинәт кенә аның күңеленә Мәүли әбидән ишеткән "Хак ни язса безгә шул булыр, бәлки шатлык көннәрдә булыр" дигән шигырь килә. Күңел ни өчендер тынычланган төсле була. Ул: "Әйе, бәлки шатлык көннәрдә туыр. Бу азаплануларның ничек тә бер соңы булыр. Ихтимал минем өчен дә якты көннәр килер" ди. Һәм ул якты көннәрнең кайчан да булса бер киләчәгенә ныклап ышана да, шуның белән күңел юата. Бер ел, 2 ел узып китә, якты көннәр һаман күренми. Мирза инде тамам картая. Рөстәмнең Киевтә урынлашып тагы юаш кына тора башлавы аны тамам тынычландырса да, Касимнан җүнле хәбәр килмәве, аның ел сайын 20шәр урынга авышуы, жалованиесеннан тышта өйдән күпләп акча алуы аны һаман борчый. Ул ара-тирә чәй яннарында тирән генә сулый да, беркемгә дә карамый. "Эй, бу бала дигәнең бәла" ди. Фәридә инде бу вакыт эчендә саргая, ямсызлана, бик еш-еш йөткергәли, тик аның матур күзләре генә һаман әввәлгечә йомшак кына нурланып, тирә-яктагы нәрсәләргә кайгылы карыйлар.
Көннәрнең берсендә Исхак мирза Мәскәүдән Гали мирза дигән бер кешедән хат ала. Хатны язучы Гали мирза Фәридәнең атасы мәрхүм Шаһингәрәй мирзаның якын кардәше булып чыга. Ул хатында үзенең әлегә кадәр эшләре начар булганга, әле монда гомер үткәрергә мәҗбүр булганын, шуңа күрә кардәшләре белән беразга гына булса да галакасын, ягъни элемтәсен үзеп торырга туры килгәнен, хәзер инде Мәскәүдә тәмам җирләшкәнен яза. Мәрхүм кардәшем Шаһингәрәй мирзаның кызы Фәридәнең сездә торганын ишеткәч, үземнең дөньяда икәнлегемне сезгә белдерүне бурычым дип белдем ди. Бу көнгә кадәр кардәшемне йортыгызда тәрбия итүегез өчен затыгызга чын күңеленнән рәхмәтләр укыйм. Һәм индедән соң Фәридәгә гаип булган, ягъни бәйләнешле булган бәгъзе бер мәсьәләләрдә миңа да мөрәҗәгать итсәгез, аның өчен төрлечә ярдәмдә булуны үзем өчен мөкаддә, ягъни изге вазифадан санар идем ди. Һәм индедән соң Фәридәнең ара-тирә булса да үзенә хат язып торуын үтенә. Табигый, аңа җавап бирәләр. Тагы бер ел узып китә. Фәридәнең исәнлеге һаман начарланганнан начарлана бара. Җәй урталарында карт мирза аны Уфага алып барып, мәшһүр докторларга күрсәтә. Докторлар аның авыруын җитди табалар. Авыруның тиз көннән чахоткага әйләнүе ихтимал, шуңа күрә тизрәк Кырымга алып китәргә кирәк диләр. Өйгә кайтуга моның турысында әлеге Гали мирзага хәбәр итәләр. Озак та үтми, аннан җавап килә. Ул гыйнвар ахырларында Фәридәне Кырымга алып китәргә вәгъдә итә. Минем үземә дә докторлар бөтенләй анда яшәргә кушканнар иде. Бигрәк тә уңай булыр ди. Көннәр узган саен Фәридәнең алда шатлык көннәренең булуына иманы азая бара. Идәгеләрнең бөтенесе нәрсәгәдер һәр вакыт күңелсез йөриләр. Тагы шуның өстенә шул көзне сентябрь ахырларында мирза да кинәттән генә үлеп китә. Бу вакыйгадан соң идәгеләр генә түгел, хәтта мирзаның йорты, бакчалары да кайгылы, өметсез төскә керәләр. Инде өй эчендә шаркылдап көлешүләр ишетелми. Зөләйха абыстай да, Фәридә дә кичке күләгәләр шикелле әкрен генә йөриләр. Үзара пышылдап кына сөйләшәләр. Соңгы көннәрдә Фәридәне Рөстәм абый кайтырмы юкмы, миңа инде ничек карый башлар дигән уй борчый. Түземсезлек белән теге дәү атасының үлүе турысында язган мәктүбенә хатына җавап көтә. Менә бер заман гыйнвар ахырларында көтелгән хат килеп җитә. Рөстәм атасының үлүенә үзенең кайгырганлыгын, никадәр авыр булса да Зөләйха абыстайга сабыр итәргә тиешлеген язганнан соң, үзенең кызганычка каршы урындагы кеше булганлыгыннан язсыз кайта алмыйм. Яз җитүгә бөтенләйгә сезнең янда торырга кайтырмын, Ходай кушса, аңар чаклы ничек тә түзегез инде ди. Бу хатны укыгач, Фәридәнең эче жу итеп китте. Гали абый килер дә мине Кырымга алып китәр, тагы Рөстәм абыйны күрә алмам дигән уй аны бигрәк тә борчый. Аның күңеленә Рөстәм абыйны күрсәм йиткерүем дә бетәр, ябыкканым да тагы әүвәлге шикелле шат тора башлармын дигән уй килә. Февраль урталары якынлаша. Инде кояш дөньяга көлеп карый башлый. Һәр кем тышка чыгу белән яз якынлашканын сизә. Аның рухында әллә нинди әйтеп бетерә алмаслык шатлык уяна. Көннәрнең берсендә илә алларыннан Фәридә тәрәзәдән бакчадагы сайысканнарның очып йөргәннәрен, кояшның нурланып яктыртуын карап тора. Үзе нәрсә турындадыр уйлана. Шул арада капка алдына бер пар атлы килеп туктый. Әллә булмаса Рөстәм абый кайттымы дип Фәридә шатланып китә. Атлар ишек алдына кергәч, чанадан өстенә калын тулып, башына озын кара бүрек,
кигән сарырак кына сакаллы, симез дә түгел, арык та түгел йөзле, уртача гына буйлы бер кеше чыга. Фәридә тиз генә иченнән Гали мирза шулдыр инде дип уйлап ала, һәм Зөләйха абыстайга барып, "Дәванкәй, ниндидер бер кеше килде" ди. Зөләйха абыстай каушап китә. Кунакны өйгә алып керәләр. Ул исәнлек саулык сорашканнан соң үзенең Гали мирза икәнен һәм Фәридәне үзе белән Кырымга алып китәргә килгәнен сөйли. Моны ишетүгә Зөләйха абыстай җылап җибәрә. "Соң инде, мин Фәридәдән башка нишләрмен? Балаларымның берсе мәшрикта, берсе мәгърибтә. Тагы шуның өстенә минем кызым шикелле якын күргән Фәридәмне дә алып китсәгез, миңа үләргә генә кала инде" ди. Гали мирза: "Карагыз әле монда, Зөләйха абыстай, мин бит аны гомерлеккә алып китмим ич. Аның авыру икәнен үзегез дә беләсез. Менә Кырымда азрак хәл алсын да тагын сезгә кайтыр, үз кулым белән сезгә китереп тапшырырмын" ди. Зөләйха исә һаман җылый. Аның елаганын күреп Фәридә дә түзә алмыйча җылап җибәрә. Сөйләшкән-киңәшкәннән соң иртәгесен өйлә алларыннан юлга чыгарга карар бирәләр. Ул көн Фәридә бик тә күңелсез йөри. Бакчаны берничә кат әйләнеп чыга. Андагы ялангач калган һәрбер агач, аппак кар белән томаланган һәрбер сукмак, һәрбер чокыр бу вакыт аңар шиксез якын тоела. Иртәгесен мирза өенә Фәридәнең авылдагы таныш кызлары озатырга җыела башлыйлар. Алар барысы да Фәридәнең ни өчен кайгырганын белмәсәләр дә аны кызганалар. Менә инде Хисами ишек алдында атларны җигә башлый. Әнә инде чанага Фәридәнең нәрсәләрен ташыйлар. Зөләйха абыстай җылый-җылый аңар юл киемнәре кидерә. Калтыраган куллары белән аңар яулыкка төргән бер нәрсә тоттыра. "Мә, бәбкәм, кирәгеңә тотарсың" ди. Бу вакыт аңар дөньяда Фәридәдән дә якын кешесе юктыр төсле тоела. "Бәбкәм, анда баргач мине онытасы булма. Гөнаһ булыр онытсаң, хат яз" ди. Менә бар да утырып, бик озак иттереп дуга кылалар. Менә Фәридә калын толыпка төренгән килеш ишек алдына чыга. Кемнәрдер аны Гали мирза янына чанага утырталар. Аның колагына кемнәрнеңдер җылаганы ишетелә. Кемнәрдер тиз генә килеп, аны бик каты кочаклап, битеннән бик озак суырып үбә. Шуның артыннан ук аның йөзенә ниндидер кайнар тамчылар тама. Кемнеңдер: "Әйдә инде, Хисами, кузгалырга да ярый" дигән тавыш ишетелә. Капка нәрсәдер мыгырдап ачыла. "Син хәзерме" дигән төсле иң әүвәл кыңгырауның берсе нәзек кенә тавыш белән яңгырап китә. Икенчесе аңар "булды" дигән төсле итеп калын гына тавыш белән яңгырап куя. Бер вакытка тирә-як тып-тын булып тора. Гали мирза калын тавыш белән: "Ярый инде, сау булыгыз" ди. Атлар кузгалалар, кыңгыраулар берсен-берсе бүлә-бүлә нәрсәдер тиз-тиз генә сөйли башлыйлар. Кемдер арттан килеп тагы Фәридәне бик каты кочаклап ала, бик узак иттереп суырып үбә. Фәридә дә аз-аз гына акылын башына җыя. Тиз генә ул үзенең ничә еллар шунда уйнаган, шунда шатланган, киенгән, киләчәк өчен әллә нинди якты планнар корган. Ничә еллар рәттән шунда саф мәхәббәт ялкыны белән газапланган җиреннән китәчәген уйлап ала. Тиз генә түбәсе аппак кар белән томаланган өйгә җыелган бик күп хатыннарга, тирән уйга чумган бакчага бер карый, аның йөрәге сызылып киткән төсле була. Ул күңеленнән: "Бөтенегез мәңгегә сау булыгыз" ди. Әнә инде искергән, картайган мәчет тә артта кала. Әнә инде дим өстеннән чыгалар. Әнә аппак кар белән томаланган дала, аның кырыйлары үз алдына төтенләнеп торалар. Кар бөртекләре кояш каршында җем-җем итеп ялтырыйлар. Кыңгырау үзенең бер төрле моңлы, аерылу көен һаман җырлый да җырлый. Атлар бер тигез йөгерәләр. Хисами атларны ара-тирә кыздыра. Олы юлның кырыенда утыртылган, картаеп беткән каен агачлары берсе артыннан берсе артта кала баралар.
Алар аяз көннәрдә кош шикелле оча торган тройкага утырган, үзенең сөйгәненә кавышыр өчен ашыга торган бәхетле җегетне, гомеренең калган кызыксыз көннәрен Сахалинның суык җилләре, караңгы төннәрдәге яңгырлары, караңгы пычрак казармаларында уздырырга хөкем ителгән, туган иленнән, бала чагасы, якын кардәшләреннән, каршында газиз булган бөтен нәрсәсеннән аерылган арестантны да, әңгәр-мәңгәр чагында казенный урманнан утын урлап кайтып килә торган угырны да, хәлдән тайган 70 яшәр фәкыйрь картны да, кыскасы бөтен юлчыны, урысы, татары, ары, бөтенесен шулай салкын кан белән башларын селки-селки күздән югалганчы озатып калалар. Siz yazıcı Sadri Celal'nin Dim Buyunda degan eserining 4-ilishini tingladingiz. Ana ko'rnekli nafis so'z ustasi Tataristonning xalq artisti Halim Jalal o'qidi. Asarning 5-ilishi ertaga 15 soat 10 minutda yangrayacak. Adabiyatimiz sahifalaridan degan siklda navbatdagi topshiruvimiz shushining bilan tamam. Efir uchun ana tovush operatori Gulnora Hikmatulina, rejissyor Alfiya Qilaji, muharrir Rustam Oqyigit azirladi. Qozon sili. Xayrli kun, hurmatli radio tinglovchilar. 15 soat 10 minut. Adabiyatimiz sahifalaridan degan siklda navbatdagi topshiruvimizni boshlaymiz. Shusha kunlarda biz naq shusha vaqtda ko'rnekli yozuvchimiz Sadri Jalalning atoqli Dim Buyunda degan asarining bosh ilishlarini topshirgan edik. Qisqacha aytganda, ularning ishtaligi bulay. Yemli Dim Buyunda tabiat quchog'ida Mirza o'tira. Анда gurlab turmush qaynay, baxt ham sa'odat hukm sura. Shusha muhitda 2 yosh yurak Mirzaning uli Rustam hamalarda tarbiyalangan yaqin do'stlarining yetim qizi Farida orasida muhabbat o'taqabına. Ular bir-birsine va'dalar berishlar. Naq shul chaqdalarga ayrilishirga to'g'ri kela. Rustam hamaning tug'ani Qosim turlisi turli qalaga, birsi tabiblikka, ikkinchisi harbiy maktabga o'qirga ketalar. 1 yil vaqt o'tdi. Tuzimsizlik bilan kutgan kunda kelib jeta. Lekin Rustamni qarshilarga kelgan xizmatchi uni o'ylab turmay, anga ko'ngilsiz xabar yetkira. Harbiy o'quv yurtidan shaqti shumarib, Rustamdan oldan jayga yolga qaytgan tug'ani Qosim Farida ortidan yuri, hamalarning bir necha topqir birgada ko'rganlardi. Bu xabar Rustamning yuragini pishaq bo'lib qadala. Әтиян ise туганнары белән күрешү сәгатьләрендә аңа шатлык китерә алмый. Үз чиратында Фәрида да берни аңламыйча газаплы хисләр кичерә. Үзе ул замандагы әдәп кануннары белән тәрбияләнгән кыз буларак, беренче булып Рөстәмгә сүз ката алмый. Рөстәм ise кайту белән үк үз-үзенә бикләнеп, барчасын да аптырашка калдырып, бакчадагы җәйге өйдә бер ялгыз яши башлый. Киренке һәм гасабилы уйлар белән янып йөргән көннәрнең берендә, кич кырын ул бакчаның бер пычмагында Касыймның йөгереп килеп Фәридәне кочакка алганын күреп ала. Бу Рөстәм өчен соңгы тамчы була. Югыйсә бу мәлдә Фәридә бакчага фақат Рөстәмне күрү өмете белән генә чыккан була. Бу күренештән әсәрләнгән Рөстәм күңелен бушатып булмасмы дип элеккеге танышы, ялгыз яшәүче карт табиб Соколов янына китә. Яшьлегендә мәхәббәт фаҗигасын кичергән доктор белән стел артында шактый сөйләшеп, серләшеп утырганнан соң, Рөстәм катгый бер карарга килә. Газаплардан арыныр өчен тизрәк туган йорттан китәргә һәм барысын да онытырга. Һәм озак та үтмәй ул юлга чыга. Шактый вакытлар үтә. Рөстәм укуын тәмамлый, табиб булып эшли башлый. Өйләнмичә яшәп булмый дип, бер яһүд кызы белән тормыш кырып җибәрә. Ләкин Фәридә аның уйларыннан һич чыкмый.
Фәридә җан газапларына түзалмыйча каты авыруга сабыша. Ерактагы туганы бу хакта ишетеп, аны дәвалау өчен үзе белән Кырымга алып китә. Алда нинди вакыйгалар булачак, моны сез хәзер тәкъдим ителәчәк соңгы үзектән белерсез. Шулай итеп, 5нче үзекне тыңлагыз. Аны Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләй укый. Идән чыкканның 9нчы көнендә иртә белән Фәридә уянуына вагон тәрәзәсеннән алда кояш чыгышының төтенләнеп күккә күтәрелгәнен, мәхәббәт тауларны, алар өстендә әйләнеп йөри торган кара кучкыллы болытларны, алар арасыннан кемнән дә булса уялган чыттыккыш шикелле елмаеп карый торган көньяк кояшын, тирә-яктагы әллә нинди зур-зур тармакларга бүленгән тоз күлләрен күрә. Тәрәзәне ачуга борынга үзенә бер төрле саф ис бәрелә. Йөрәк нәрсәдәндер шатланып, тиз генә тибә башлый. Поезд куркынычлы кара кучкыллы төтеннәрен чәчеп, һаман алга, әнә теге болытларга тиеп тора торган таулар янына йөгерә. Юл кырыендагы акшарлаган ап-ак иләр, алар янындагы су буена курай уйнарга җыелган зыпа буйлы кызлар шикелле бергә түгәрәкләнгән озын тупыл агачлары күренеп китәләр. Поезд ниндидер бер кечерәк кенә станциягә туктый. Вагон янында башларына әллә инде бүрек кигән кара сакаллы, кәкрәйеп килгән зур борынлы, киң чалбарлы кешеләр йөриләр. Вагондагыларга ука белән чиккән нәзек кенә үкчәле башмаклар, төрле җимешләр тәкъдим итәләр. Фәридә вокзал ишеге өстендәге язудан Бакча сарай дигән сүзне укый. Пушкинның Бакча сарай фонтаны, анда тасвир ителгән Заримә кылт итеп аның исенә төшә. Поезд кузгалып киткәч тә, ул бик узак, ерактагы ике тау арасындагы шәһәрнең берсе өстенә берсе утырган ап-пак иләренә, күккә сузылган ап-пак озык манаралар белән ямь-яшел бакчаларына карап бара. Әнә инде Заримә шул озын агачлар арасында гыйшык уты белән янган, әнә шунда газапланган ди. Ufukta zәңгәр су, диңгез күренә. Әнә еракта беленер-беленмәс кенә җилкән көймәсе селкенә. Бер пароход кара төтеннәрен чыгарып каядыр бара. Әнә инде Севастополь, әнә диңгез буенда корабларның хәтсез, хисапсыз мачталары күккә күтәрелә. Алар Севастопольдә бер атна чамасы торганнан соң Ялтага, аннан Алупкага китәләр. Һәм шунда тора башлыйлар. Кырымның матур һавасы, төрле зиннәтле бакчалары, күккә тиеп тора торган кыялары, очы-кырые күренми торган диңгез, иртәдән алып кичкә кадәр диңгез буенда эшсез йөри торган сәяхәтчеләр белән авырулары, парклардагы музыкалар, берсе дә Фәридәнең күңелен аша алмыйлар. Ул үзенең дин буен, андагы урманнарын, үзенең бакчадагы сөекле урыннарын, ничә еллар шунда яшәгән бүлмәсе белән яшьлек дусты Раялен, һәр вакыт ялгыз гына борын эченнән иләмсезрәк тавыш белән җырлап йөри торган Рөстәмне сагына. Ай чагында ул дачаларының тәрәзәләрен ачып,
узган барганнарга, ерактагы диңгезгә, андагы балык чөй көймәләренә, ерактагы пароходның төтененә карый. Шул арада урам буйлап кара мыеклы татар проводниги белән матур гына, симез генә бер урыс хатыны көлешә-көлешә атка атланып узып китәләр. Буларны күргәч, Фәридәнең атланып каяда булса бик каты йөгерәсе, саф һаваны тутырып иснесе килә. Ләкин шул арада гына ул ачы гына итеп йөткерергә тотына. Май айында Рөстәм Сара белән бөтенләй шунда торырга дип авылга кайта. Мирзаның улы Рөстәм марҗа алып кайткан икән дигән хәбәр яшен шикелле тиз арада тирә-якка таралып өлгерә. Бар да Рөстәмнең бу эшен тикшерергә, артында аның гайбәтен сатарга башлыйлар. Зөләйха абыстай да аның бу эшен яратмый. Ул Рөстәмне кайтып керүенә «Бусы кем буласың?» дигән сүзләр белән каршы ала. Рөстәм никтер аның гади генә сөаленә азрак аптырый төшеп җавап бирә. «Бумы?» ди. Зөләйха абыстай эшнең хакыйкатен аңлагач, никтер аптырап китә. «Эй, улым, марҗа алмасаң, атаң, анаң нигезенә марҗа кертмәсәң, кыз тапмам дип уйладыңмы?» ди. Шул көннән соң аның Рөстәмнән бөтенләй ихласы кайта. Ул аның белән чынлап сөйләшми. Урыны чыкканда аңар марҗа алгандыгы өчен сукрана. «Мәрхүм атаң белән без бу малларны бер марҗадан туган бала өчен җыймаган идек тә инде. Ни эшлисең, язмыш шулайдыр инде» ди. Мирзаның якынрак дуслары да урын килгәндә Рөстәмне бу эштән кайтырга, Сарны айырып җибәрергә димлиләр. Шулай нәсел бузу буламыни диләр. Тирә-якта тәкъвалыгы һәм гыйльме белән шөһрәт тоткан бер карт мулла да килеп, Рөстәмне үгетләп китә. Вакытында атаң мәрхүм безнең якын дустыбыз иде. Мәрхүмнең бик күп кадер-хөрмәтен күрдек. Шундый бер кешенең баласы марҗа белән тора икән дигән хәбәрне ишеткәч, исем аклым китте дә барды. Туктале, үзем барып кайтыйм дип килдем ди. Әле син ата-ана дугасы да, имамнар дугасы да кирәкми дип уйлыйсыңдыр. Кирәк булыр әле җаны Рөстәм, кирәк булыр. Бакчы, бу эшең өчен анаңны да рәнҗидиләр. Һич булмаса, аның хәтерен саклау кирәк иде ди. Рөстәм никадәр аларга игътибар итмәскә тырышса да, үзен әллә нинди бер җинаят эшләгән кеше шикелле хис итә. Аңар урамнан узганда бар да үзенә бармак белән төртеп күрсәтәләрдер төсле тоела. Кай чагында ул ирекле-ирексез ялгышлык иттем бугай дип куя. Ләкин Сарга бер нәрсә дә белдермәскә, ничек тә булса аның күңелен ачарга тырыша. Үзе эшләре белән шәһәргә әйбергә киткәндә, аңар иптәш булсын өчен бер урыс хадимәсе ала. Авылга кайтканнан соң ул үзе дә сизмичә Фәридә турында еш-еш кына уйлый. Залның читендәге рояль да, бакчадагы агачлар да, кыскасы өйдәге бөтен нәрсә аңар Фәридәне искә төшерәләр. Аның бакчаның аргы башына аулак кына җиргә утырып, өйдә Фәридәнең рояль уйнаганын тыңлап торасы килә. Аның көне-төне эше пыша. Ул күп вакыт ни булса да югалткан кеше шикелле йөри. Һәм бик аптырагач, Хисамига ат җиктереп, теге карт доктор янына барып утыра. Доктор да аны коньяк белән сыйлый, дөньяга бөтенләй үк бирешмәскә киңәш итә. Сара да авылга кайткач бик үзгәрә. Рөстәмнең аннан ни дә булса яшерергә йөргән шикелле гел аның җаена гына торуы һәм еш-еш кына эчкәләве, Зөләйха абыстайның Рөстәмгә дә үзенә дә кырын каравы аңар
начар тәэсир итә. Ялгызлык, сөйләшергә беркемнең дә булмавы аңар бигрәк тә авыр тоела. Ул урыс гаиләсе эчендә төрле кешегә катнашып йөрүгә өйрәнгән, андагы гадәтләргә тәмам күнгән, ул гадәтләр инде аның канына да сеңеп беткән. Мондагы халыкның тормышы да, гадәте дә аңар бөтенесе ят. Шуңа күрә ул үзенең әүвәлге тормышын, андагы танышларын сагына. Аның бу кайгылы йорт белән күңелсез караңгы бакчаларны ташлап, әллә кая еракка, Днепр буйларына качасы килә. Ул уйлаган сайын үзенең Рөстәм белән тора башлавының ялгышлыгына ышана бара. Җәй урталарында авылда Рөстәмнең тырышу аркасында земство больница эшләтә башлый. Инде Рөстәм хәзер үзендә бераз җиңеллек хис итә. Һәр көн диярлек больница эшләгәнне карарга Сарны да үзе белән бергә алып бара. Менә, Ходай кушса, тиздән без дә эшкә башларбыз. Син больницада миңа булышкаларсың, тагы фельдшерицалар килерләр, безгә дә иптәш артыр. Күңелле була, Ходай кушса ди. Зөләйха абыстай көз җитүгә морзаның хәсрәтеннәнме, бала-чага сагышыннанмы, әллә булмаса картлык авыруыннанмы үлеп китә. Ул үләр алдыннан Рөстәмне янына чакырып, аңар ачуланмаганын сөйли. Миннән сиңа хәер дуга, рәхәт гомер ит ди. Шуның артыннан ук тирән генә сулап ала да Рөстәм бәбкә: зинһар өчен мине гүремдә тыныч яткыр. Шул Сары белән турма ди. Тагы ул нәрсәдер әйтергә тели, ләкин фәр дигән сүзеннән башкасын аңлап булмый. Шул көнне ул кич алдыннан җан тәслим кыла. Тагы бер ел узып китә. Рөстәм инде ярыйсы гына үзгәрә, картая төшә, яңаклары эчкә бата, йөзләре саргая. Һәр вакыт нәрсәдер аның йөрәген тырный. Көне-төне больницада эшләү, еш-еш кына эскәләүләр дә аның эч пошуын бетерә алмыйлар. Ара-тирә ул теге карт докторына да барып утыра. Никтер ул инде бөтенләй картайган Соколовны якын күрә. Аның янында үзенә бер төрле җиңеллек хис итә һәм никадәр үзенең хиссиятләре турында башкаларга сөйләргә яратмаса да, аннан күп сырын яшерми. Бер вакыт шулай ул бик эш пошкач докторга барып бик озак утыра да, кич белән генә аннан кайтырга чыга. Вакыт кыш урталары була. Рөстәм юлда азрак йокымсырый. Хисами һаман да үзенең бетмәс-төкәнмәс җырларын җырлый. Инде тәмам караңгылана. Булар һаман баралар да баралар. Бер заман күз ачкысыз буран күтәрелә. Тирә-якта бер нәрсә дә күренми, җилрем, атлар барны башлыйлар. Хисами Рөстәмгә: "Адаштык бугай. Буран узганча туктап тормыйкмы, юкса атларны ышандырмыйк дим." Туктыйлар. Буран һаман куәтләнгәннән куәтләнә бара. Башка әллә нинди кызыксыз уйлар килеп китә. Хисами атлар янына барып, әрле-бирле йөрәнгәли, аларның эшләяләрен төзәтә дә, чана янына килеп, махоркасын тарта башлый. Аннан ары үз-үзенә сөйләнгән шикелле: "Моннан 2-3 еллар чамасы элек Фәридәне озатып кайтканда да шулай бер адашкан идем, япа-ялгызым кырда кундым" ди. Шуның артыннан ул Фәридә турында сөйли башлый. "Менә кыз дисәң дә кыз иде ичмасам. Матурлыкмы дисең?
Акыллылыкмы дисең, бөтенесе килгән иде инде. Бишараның шул чаклы моннан китәсе килмәде, бер дә әйтергә дә түгел инде. Станцияда минем белән күрешкәндә үзе сау бул Хисамый абый ди, үзенең күзеннән мөлдерәп яшьләре ага. Мескен югалганчы мине озатып калды. Шулай чыктым кырга, үзем барам, үзем һаман аның турында уйлыйм, ә бит беләсең нәрсә? Юкка гына бит аны Касыйм белән йөри дип чыгарганнар. Ул Касыйм никадәр ялынса да һич тә аның белән йөрмәгән. Дөрес булса, ул сине сөйгән. Һәм син киттең бит әле. Ана шуннан соң ул кайгысыннан авыру булган. Кем белә соң инде тагы? Яшь чагында бар да була торган эш ди. Тагы азрак уйлап тора да, белер хәл юк, бар да була торган эш ди. Рөстәм аның сүзләрен ихлас белән тыңлап тора. Һәм ул сөйләп бетергәч, үзе дә сизмичә Фәридә турында уйлый башлый. Яшьлек хатирәләре берсе артыннан берсе аның күз алдына килеп китәләр. Менә ул яшь кенә егет кич белән бакчаның ары башыннан Фәридәнең залда рояль уйнаганын тыңлап тора. Төрле якты уйларга чума. Менә ул Фәридә белән бакча эшләп бара. Аның тирән, мәгънәле карый торган күзләренә үләрдәй булып төбәлә. Менә ул якты уйлар белән университет бетереп авылга Фәридәсе янына кайтып килә. Хисамидан Фәридәнең Касыйм белән йөргәнен ишетә. Бакчада Касыймның Фәридәне кысып кочаклаганын үз күзе белән күрә. Менә инде ул яратмаган, каны, рухы, холкы үзенә ят булган Сара белән 3нче ел тора. Әнә тегендә кайгысыннан саргайган Фәридә постоялый двор тәрәзәсеннән җылый-җылый Хисами кучерны күздән югалганчы озатып кала. Әле һаман да ул каядыр Кырымда кадерле яшь чакларын сагынып, күзләреннән яшьләр агыза. Менә монда Рөстәм арган, дөньядан туйган, якты көннәрдән өметен үзгән килеш кыр уртасында тора. Алга барырга юл юк. Тирә-як аның бәхетеннән дә караңгы, җил өрә, буран уйный. Әнә Хисами карт җырлый. Ул да яшь чакларын сагына. Үксеп җылый күрдисә, әллә алый микән югыйсә ди. Аннары тагы үзенең үткен рәхәт җәйләрен күреп тора. Рөстәм дә күңелсез генә, әйе, үтте рәхәт җәйләре, бар да үтте ди. Аның инде никтер гомергә шулай юлда, караңгылыкта туктап торасы, җилнең сызгырганын, Хисаминың җырлаганын бер туктамый ишетәсе килә. Таң атыр алдыннан буран азрак басыла төшә. Юлчылар да кузгалып китәләр. Рөстәм юлның юл буе үзе калтырана, үзе бер туктамый Фәридә турында уйлый. Ничек соң ул чагында мин бер нәрсә дә сизенмәдем ди. Инде ул Фәридәнең гынасыз икәнлеген аз гына да шөбһә итми. Өйгә кайтуына ул үзендә бер авырлык хис итә. Һәм кичкә таба азрак кызыша башлый. Кич була, ул яткан җиреннән һаман Фәридә турында уйлый. Залдан Сараның әкрен генә рояльдә уйнаганын, ара-тирә асрау белән сөйләшкәне ишетелеп китә. Бераздан күз аллары караңгылана, тирә-яктагы нәрсәләр бер авыкка югалып торалар. Ул да булмый Рөстәм үзен аз гына яктыртылган зал уртасында күрә. Ул нинди дә булса начарлык эшләгән кеше шикелле үзендә әллә нинди бер авырлык хис итә. Як-якка карый, ни күзе белән күрсен, каршыда гына үлек шикелле ап-пак чырайлы анасы, аның янында гына ак киемгә төренгән Кәримә, алардан еракта түгел, атасы тора. Ул никтер калын толыпларга төренгән, шарфка чорналган, алар бердә селкенми нитми текәлеп Рөстәмгә карап торалар. Рөстәм аларга тагы бер кат диккатләп күз йөртеп чыга, һәм җентекләп карый торгач, ишек янында Фәридәне күрә. Ул чиксез ябыккан,
күзләре эчкә баткан, чәчләре тузгыган, ул да кайгылы гына итеп Рөстәмгә карый. Аннан нәрсәдер сораган төсле була. Рөстәм аңар аптырап карап тора. Менә бер вакыт анасы акрын гына аңар якынлаша. Аның аппак иреннәре әллә нинди машина белән селкеткән шикелле кыймылдый башлыйлар. Сүзләре әллә нинди ерактан килгән шикелле ишетеләләр. Ул: "Без сине тудырдык, тәрбияләп үстердек. Синең өчен бер нәрсә дә кызганмадык. Тукта, кеше булсын дидек. Ә син тоттың да безнең йортыбызга бер марҗа алып кайттың. Йортыбызда бер марҗа тора. Ата-анаңның намаз укыган җирләрен тәһарәтсез бер марҗадан таптата башладың. Мин сине тудырган, үз сөтем белән тәрбияләп үстергән анаң, синең булай үземнең саф канымны, саф нәселемне бозарга тырышуыңа каберемдә азапланам. Мин сине тудырган сәгатьләремә дә, сиңа да көн-төне ләгънәтләр укыйм. Синең бу эшең өчен бер мин генә азапланмыйм. Әнә алар бар да азапланалар. Бар да сиңа ләгънәтләр укыйлар. Әнә Фәридәне күрәсеңме? Ул сине ярата. Күптәннән бирле ярата. Үләрлек булып ярата. Әнә инде аның матур күзләре синең хәсрәтеңнән сүнгәннәр. Яңаклары аның эчкә баткан. Еракта ай яктысында әкрен генә диңгез шаулаганда, агачлар арасында сандугачлар сайраганда, ерактагы мәчетләрнең манараларында кычкырып азан әйткәндә, ул озын сәрви агачлары арасында синең өчен күзеннән кан яшьләрен агыза. Ул сине чакыра, ул сине көтә. Морза да читтән генә: "Дөрес сөйлисең, бик дөрес" дигән шикелле итеп ул сөйләгәндә һаман башын селки. Фәридә исә һаман урыныннан кыймылдамый нитми өзелеп Рөстәмгә карый. Аннары әкрен генә Кәримә сөйләргә башлый. "Рөстәм абыем, җаным, бәгърем, син бит безнең бөтенебезне яратасың. Менә безнең бөтенебез хөрмәтенә шул сарны ташлап Фәридә апа янына бар. Аның күңелен юат, ул бит сине ярата. Бөтенесен ташла да кит. Аның бит инде күп көннән аз көне калган." Ул да түгел, алар бар да күздән юк булалар. Ишектән өстенә сары тун кигән, пута белән билләрен буган Хисами килеп керә, тиз генә ишекне яба да: "Киттекме?" ди. Шул арада Рөстәм: "Киттек. Әйдә, хәзер үк киттек. Бөтенесен үк ташлап киттек" ди. Һәм шуның артыннан ук уянып китә. Тирә-яктан ул бөтенләй тиргә баткан, ул бик озак күргән төше турында уйланып ята. Менә шул көннән соң аңар дөньяның кызыгы бөтенләй китә. Ул иртәдән алып кичкә хәтле Фәридә турында гына уйлый. Кичләрен йоклый алмый, йокласа төшләрендә Фәридә белән саташып чыга. Гүя әллә кайдан ерактан Фәридәнең кайгылы күзләре аңар маеп кына карыйлар. Рөстәмнән нәрсәдер үтенгән төсле булалар. Ул әллә нинди томанлы тойгылар белән уяна һәм әллә каян ерактан Фәридәнең ачы тавыш белән елаганын, өзелеп үзен чакырганын ишеткән төсле була. Ниндидер бер куәт аны тегендә Фәридә янына өстери. Аны эзләп табарга куша. Ул Фәридәгә ни әйтергә теләгәнен, аның белән нишләячәген үзе дә белми. Ләкин ничек тә аны күрәсе килә. Инде ул больницада да яхшылап эшли алмый. Өйгә кайтса, Сары янында әллә нинди бер уңайсызлык, авырлык хис итә. Һәм шул авырлыктан котылыр өчен ул 2 көннең берендә диярлек, ераклыгына да карамый, карт доктор янына барып утыра һәм еш кына эчкәләргә башлый. Көне-төне уйлану, кичләрдә яхшылап йоклый алмау, еш кына эчкәләүләр аны чиксез ябыктыра, нервларын бетерә. Кайчагында ул юк кына нәрсәләр ишендә Сарыга ачулана.
Мондый вакытларда аның Сарыга бик каты кычкырасы, ни өчендер аның йөзенә бик каты сугасы килә. Башлар әйләнә, күз аллары караңгылана, бөтен тәне калтырана башлый. Ул тиз генә ачуын басар өчен суык су эчә дә, Хисамига ат җиктереп, карт доктор янына китә. Юлда саф һавада нервлары азрак тынычланалар. Ул үз-үзенә ачулана башлый. Мескен көчсез хатынга барып нигә әтәчләнергә инде ди. Өнендә Сарыны, төшендә Фәридәне күреп, көн-төне аның вөҗданы газаплана. Бара-бара ул шундый бер дәрәҗәгә җитә ки, акылдан язмасам, ачу вакытында әллә нинди бер җинаят эшләп ташламасам ярар иде дип курка башлый. Сары инде үзе дә аннан тәмам туя. Киевкә, анасы янына биразга булса да кунакка барырга тели. Рөстәм кай чагында аннан бөтенләй аерылырга уйлый. Ләкин соңыннан ул тагын инде вөҗдансызлык дип үз-үзенә ачулана һәм аның турында уйламаска тырыша. Ләкин бу соңгы көннәрдә ул фикер еш-еш кына аның күңеленә килә. Ахырында ул башыннан үткән бөтен эшне, Фәридә белән араларында булган маҗараларын, Сарыга өйләнүләре, хәзер аңар үзенең карашларын, менә хәзер көн-төне Фәридә күңеленнән чыкмаганлыкларын берсен дә калдырмый карт докторга сөйләп бирә. Инде мин нишлим? Зинһар миңа бер киңәш бирегез, мине бу газаптан коткарыгыз ди. Доктор ак сакалын аралаштыра бик озак уйлый. Трубкасын бик озак иттереп суырып тора да, әйе. Нервларыгыз шиксез какшаган. Сезгә хәзер мөмкин кадәр тыныч яшәргә, тынычлыгыгызны буза торган һәммә нәрсәне читкә ташларга. Әнә ул Сарыгыздан да бер дә сырланмый нитми генә аерылырга кирәк. Барыбер сез аңар рәхәт тормыш бирә алмассыз, ул сезгә. Ихтимал сез аны аерып җибәрүне инсаниятсезлек, кешелексезлек була, ярамый дигән булырсыз. Мин бит бу елдагы яшьләрне бик яхшы беләм. Алар шундый гали нәрсәләр артыннан йөрергә бик оста булалар. Дөрес, ул яхшы нәрсәдә, ләкин бу урында түгел. Чөнки бердән үзегез дә ачыктан-ачык әйтергә тиешлесез ки, инде аны бәхетле итәлмәссез. Икенчедән, аның белән турып, сез һаман газапланырсыз. Көннән-көн нервларыгыз какшар. Менә шулай итеп, ахырында халык үзенең бер иң файдалы кешесен югалтыр. Әйе, анысы шулай. Аннары сезгә һич юктан 1-2 ай ял итми ярамый. Җануб якларыннан бер әйләнеп килсәгез, шунда биразга Сарыны да Киевтә калдырсагыз, бигрәк тә яхшы булыр ди. Рөстәм бераз уйлап торгач, анысы шулайын шулай, ләкин мин нигә дә Сарыны үзем илтеп анда ташлап китә алмыйм. Аңар минем көчем җитми. Бик озак сөйләшкәннән соң, карт доктор яз җитүгә Сарыны үзе Киевка аналарына кунакка дигән булып илтергә, юлда бөтенесен аңар бик һәйбәт кенә иттереп аңлатып бирергә. Рөстәмнең аерылуының тиешлеген бик төпле дәлилләр белән исбат итәргә карар бирәләр. Доктор кайтканнан соң, Рөстәм 1-2 айга Кырымга ял итәргә барырга була. Яз җитүгә доктор Соколов Сарыны алып Киевка китә. Сары анасы янына кунакка барасы булгач, бик сөенсә дә, үзе белән Рөстәмнең бармаганын белгәч, азрак уңайсызлана. Ләкин аңар Рөстәмнең бара алмаячагын, аның эше күплеген сөйлиләр. Рөстәм докторның кайтканын түземсезлек белән көтә, аның мөмкин кадәр тиз Кырымга барып Фәридәне табасы. Ничек кенә булса да аны күрәсе килә. Доктор кайтуга, ул 2 айга отпуск ала да Кырымга китә. Ялан дөньяның җәннәте булган Кырымның матур манзаралары, күккә тиеп торган таулары,
Тау буйларындагы йөзем бакчалары, нечкә билле сылу кызлар шикелле озын буйлы сәрви агачлары, очсыз кырыйсыз диңгезе, берсе дә Рөстәмнең диққатын җәлеп итә алмыйлар. Ул Алушты, Ялта, Алупка шикелле диңгез буендагы бөтен шәһәрләрне йөреп чыга. Дачадагы кешеләрдән, докторлардан Фәридәне сораша, ләкин һичбер аны белгән кешегә очрамый. Ул бөтен нәрсәдән өметен өзеп, өйгә кайтырга җыена башлый. Шул арада ул Алупкада үзе төшкән гостиницада кырымлы бер татар бай белән таныша. Сүздән сүз чыга, Рөстәм дә үзенең монда ни өчен килгәнен аңар сөйләп бирә. Бай, ул Гали исемле абзасы белән идеме ди? Рөстәм, әйе, шулай ди. Алай булса, мин аларны беләм. Алар безнең авылда 2 еллап тордылар. Симиез дигән авылны бәлки ишетмәкче үзегез дә беләсез булыр. Ул моннан ерак түгел. 3-4 чакрым гына. Менә алар расход та азрак булыр, һәм тынычрак та булыр дип, Алупкадан шунда бер кәссапның, ягъни мал суючының диңгез буендагы дачасында тордылар. Алар моннан 3 айлар чамасы элек ватаннарына кайтып киттеләр. Дөрес, минем үземнең алар белән танышлыгым юк иде, ләкин шулай да беләм, инде алар китте ди. Моны ишеткәч, Рөстәм нишләргә дә белми. Тагы аларны куып Мәскәүгә барыргамы? Соң алар анда булмасалар, бик озак уйлаганнан соң ул Мәскәүгә барырга була. Һәм шул ният белән диңгез кырыйлатып почтой атлар белән Севастопольгә юнәлә. Аннан Мәскәүгә билет алып поездга утыра. Инде ул юлда бер нәрсә турында да уйлый алмый. Кич белән поезд Бакча сарайга беразга гына туктый. Рөстәмнең никтер монда төшәсе килә. Ул монда нишләячәген үзе дә белми. Һәм аның турында уйламый да. Ләкин әллә нинди бер яшерен куәт аны нәрсәләрен җыеп вагоннан төшәргә, вокзалдан чыгып, ерактан җем-җем итеп утлары күренә торган шәһәргә барырга, фаэтон юлларга мәҗбүр итә. Ул фаэтончы татарны һаман каулый, тизрәк барырга куша. Үзенең йөрәге никтер дөп-дөп тибә. Ул нәрсәдер көтә. Аңар әнә шул ялтырап утлары күренә торган шәһәр эчендә үзе өчен бик кирәкле бер нәрсә бардыр төсле тоела. Менә бер заман фаэтон зур шәһәр капкасын кергәннән соң тар гына урамнардан бара башлый. Урамнарда караңгылыкны ярып җәяүлеләр йөриләр. Әллә нинди кәрия тавыш белән кемнәрдер кычкыралар. Менә инде фаэтон зур гына бер йорт алдына барып туктый. Рөстәм аның мәркәзи кунакхана икәнен белгәч, фаэтончыга акча бирә дә, каршы чыккан яшь кенә татар хадименә нәрсәләрен алып керергә куша. Аңар кечерәк кенә бер бүлмә бирәләр. Юнгач никәч, әлеге яшь җегет аңар кечкенә генә финҗан, ягъни каса белән кофе китерә һәм башка нәрсә кирәк икәнен белгәч, юлчыга тыныч йокы теләп чыгып китә. Инде Рөстәмнең күңеле нинди дә булса бер зур максатына ирешкән кешенеке төсле тынычлана. Ул караватына барып яту белән өстеннән бик зур бурычын төшергән кеше төсле тыныч кына йокыга китә. Докторлар Гали мирзага сезгә сеңлең белән икегезгә дә хәзер бик чынлап ял итәргә һәм һич юктан Кырымда диңгез һавасында 1-2 ел яшәргә кирәк диләр. Шуңар күрә мирза Мәскәүгә барып хатынын да Кырымга алып килә. Алупкада бераз торганнан соң алар тынычрак булыр дип
Симиздән очсызлы гына бер дача алып, анда күчәләр. Гали мирзаның исәнлеге ярыйсы гына төзәлсә дә, Фәридәнең арткан җире күренми. Ул һаман көннән-көн кибә. Ул актык минутларына кадәр Рөстәмнең кайчанда булса бер килүенә бик нык ышана. Шул кадәр азаплану, шул чаклы януларның бер мөкафатын күрмичә үлү аңар мөмкин түгелдер төсле тоела. 2 елга якын вакыт узып китә. Гали мирзаның исәнлеге тәмам яхшыра, шуңа күрә ул хатынына гел Кырымда турып булмас, инде кайтырга кирәк. Безнең Фәридәнең барыбер тереләчәге юк. Докторлар аңарда чехотканың иң куәтлесе башланган диләр ди. Озак та үтми, алар кайтырга чыгалар. Пароходта суык тидергәннән булса кирәк, кайтырга чыкканның икенче көнендә Фәридә поездда бик ныклап авырый башлый. Шуңар күрә Гали мирза бакча сарайда туктарга мәҗбүр була. Фәридәне кунакханага бөтенләй хәлсез килеш алып киләләр. Мирза хатынын авыру янында калдырып, үзе яхшырак доктор алып килер өчен Ак мәчеткә китә. Кич алдыннан Фәридә саташа башлый, ап-пак чәчле җыерчыклы битле Мәүлиябине күргән, аның йомшак кына тавыш белән җылана беткән, шатлык көннәрдә булыр дигән тавышын ишеткән төсле була. Әкрен бәлки, шатлык көннәрдә булыр ди. Шуның артыннан ук, нигә соң Касим абый сез мине булай мыскыл итәсез, җибәрегез мине, җибәрегез димеш ди. Янындагылар аны саташа диләр. Кинәт кенә аның күзләре ачыла. Ул тирә-яктагыларга акыллы гына бер карап ала да, тирән генә итеп сулый. Ул күзләре белән кемнедер эзли, ләкин таба алмый. Бу вакыт аның йөзе шиксез газаплануын аңлата. Ул күзләрен азрак йома төшеп, һәм кабердән ишетелгән шикелле акрын, ләкин шулай да матур, сынык тавыш белән саташып җырлый. Тирә-яктагылар аның тәһлил урынына өзелеп әйткән бу җырларының мәгънәсен аңламасалар да, икенче бер сәбәптән калтыранып китәләр. Шул актыгы тәһлилен әйтүгә Фәридә әкрен генә тына. Инде аның мәхсум, гөнаһсыз рухы бу газап урыны булган җирне ташлап, мәңгелек бәхет, мәңгелек сәгадәт урынына күккә үзе шикелле саф фәрештәләр янына оча. Икенче көнне Рөстәмгә кунакхана хадиме кичәге яшь җегет лимон белән бер стакан чәй һәм ашарга китерә. Юлчыдан кайдагы икәнен сораша. Сөйләшә торгач, Рөстәм аннан-моннан 2 айлар чамасы элек шушы кунакханада Фәридәнең үлгәнен белә. Хәзер инде ул бу соңгы айларда көне-төне гел Фәридә турында уйлавының, ахырында бөтенесен ташлап Кырымга килүенең, кичәгенә үзен ниндидер бер куәт монда бакча сарайда туктарга мәҗбүр итүенең бөтенесенең сәбәбен аңгара. Аның инде елыйсы да килми. Күңеле аның әллә нинди тын гына туманлы хисләр белән тулып кала. Алар әкрен генә Рөстәмне һаман басалар да басалар. Рөстәм уйланып бик озак бүлмәсендә утыра. Ахырында ул көндезге сәгать эшләрдә аннан-моннан ашашый да, теге яшь җегетне алып Фәридәнең каберенә китә. Менә алар шәһәрнең керәле-чыгалы тар гына урамнарыннан баралар. Авызларына тәмәке капкан Кырым татарлары тик күзләрен генә калдырып, башларыннан аякларына кадәр ап-пак нәрсәгә төренгән хатыннар очрый. Менә инде алар шәһәрдән чыгып, тау өстендәге Мазарстанга җитәләр. Бераз баргач, алар бер яңа кабер алдына туктыйлар. Ул кабер Фәридәнеке була.
Рөстәм туктый. Аңар бик озак карап тора. Тирә-яктан һава ачык. Ерактагы тау астындагы шәһәрнең күккә күтәрелгән манаралары белән тупыл һәм сәрви агачлары. Шәһәрнең Мәккә, Мәдинә рәсемнәрендәге шикелле йортлары күренә. Җануб тарафыннан болытлар төн ягына таба агалар. Күк йөзендә әкрен генә ниндидер бер бик зур кош очып йөри. Рөстәм тирә-яктагы каберләргә карый да, менә булар бары да вакытында яшәгәннәр, шатланганнар, киенгәннәр, бер-берсен дошман күргәннәр, яратышканнар. Ә хәзер бар да тын гына йоклыйлар. Алар белән бергә кара кашлы, кайгылы күзле Фәридә дә йоклый ди. Шуның артыннан ук аның күз алдына Фәридәнең бөтен гомере, аның азапланулары, бөтен гомеренә һичбер рәхәт, һичбер шатлык күрмәүләре килә. Аңар шул кадәр азапланып, янып та, аларның һичбер мөкафатын күрмичә үлеп китү зур хаксызлыктыр төсле тоела. Шулай ук без бары үләр өчен генә яратылган икәнне инде ди. Шушындый уйлар белән ул кунакханәгә кайта. Инде кич якынлаша. Шәһәр өстендәге көндез күтәрелгән тузан әкрен генә басыла. Озак та үтми, төрле мәчет манараларында ахшам азаны укыла. Шул көнне ул кичке поезд белән өенә кайтып китә. Инде ул авылда тын гына тора башлый. Больницада бик тырышып эшли. Йомыш белән килгән халыкка кулыннан килгән кадәр ярдәм итә. Еллар уза. Рөстәм инде үлгән була. Касимның кая икәнен белгән кеше булмый. Тик халык арасында Сибириядә йөри имеш, урыс булган имеш дигән хәбәрләр генә ишетелә. Мирза җирләрен ниндидер бер ерак варисы килеп, юк кына баһасына авыл халкына сатып китә. Әбиләр кичке озын төннәрдә орчыкларын эрли-ирли яннарына түгәрәкләшеп утырган балаларга ул хәрабә турында әллә нинди куркынычлы әкиятләр сөйлиләр. Картлар исә аның яныннан узганда тирән уйга чумган бакча белән ишелеп бара торган өйгә бер карап алалар да, мәгънәле генә итеп, бишара мирзаның балаларына бу нигездә рәхәт күрергә Ходай язмаган икән инде диләр. Тагын шуның артыннан ук мал да бар иде, дәүләт тә, булмаса булмый икән инде диләр. Гомумән, алар бу нигезгә әллә нинди бер тәгъзим, олылау белән карыйлар. Һәм яшьләрдә дә шул тойгыны уяндырырга телиләр булырга кирәк. Урыны чыкканда, аның әүвәлге хуҗаларының тормышлары, башларыннан үткән вакыйгалары, аларның иткән яхшылыклары турында бик озак иттереп сөйләргә яраталар. Шундый зур бер гаиләнең булай эссез-нисез юк булуына алар күп вакыт аптырыйлар. Аның сәбәпләрен төрлечә башлыйлар һәм актыгыннан мәгънәле генә итеп, булмаса булмый икән инде ул дип куялар. Дин әкрен генә ага да ага. Еллар һаман берсе артыннан берсе уза баралар. Гайса мирзаның бакчасы да, өйләре дә инде көннән-көн искерәләр, көннән-көн кайгылы төскә керә баралар. Анда
Bütün җир буш. Bütün нәрсә тын гына нидер көтә. Төннәрен монда бигрәк тә тын була. Сез язучы Садыр Җәләлнең «Дим буенда» дигән әсәрен тыңладыгыз. Әсәрне Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләй укыды. Әдәбиятыбыз сәхифәләреннән дигән циклда нәүбәттәге тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Эфир өчен аны тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Әлфия Гыйләҗи, мөхәррир Рөстәм Акыйгат әзерләде.